கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. இந்த மூன்றாம் நாள் மாலையில் வந்திருக்கிற யாவரையும் எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தில் ஒன்று கூட உங்களை வரவேற்கிறோம். ഈ സായാഹ്ന യോഗങ്ങളുടെ മൂന്നാം യോഗത്തിലേക്കും ആഗതരായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളേവരെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാധുര്യ നാമത്തിൽ വന്ദനം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. பரிசுத்த ஆவியின் உதவியோடு கூட நாம் தேவனுடைய வசனங்களை சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம். പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ നാം ദൈവവചനത്തെ ധ്യാനിച്ചു വരുന്നു. பரிசுத்த ஸ்தலமும் அதன் சத்துருக்களும், വിശുദ്ധ മന്ദിരവും അതിന്റെ ശത്രുക്കളും. 74 சங்கீதத்திலிருந்து நாம் சில வசனங்களை வாசித்து தியானித்து வந்தோம். 74 സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ചില വചനങ്ങളെ നാം വായിച്ച് ധ്യാനിച്ചു വരുന്നു. முதலாம் நாளிலே பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் பல்வேறு பெயர்களை குறித்து പഠിத்தோம். പ്രാരംഭ ദിനത്തിൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന്റെ വിവിധ പേരുകളെ നാം ധ്യാനിച്ചു. சத்துரு பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் அனைத்தையும் கெடுத்து போட்டான் என்று நாம் வாசித்தோம். വൈരി വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ സകലവും നശിപ്പിച്ചു എന്ന് നാം വായിച്ചു. நாம் ஒவ்வொருவரும் பரிசுத்த ஸ்தலமாக இருக்கிறோம். നാം ഓരോരുത്തരും വിശുദ്ധ മന്ദിരങ്ങളത്രേ. சபையானது அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலமாக இருக்கிறது. സഭ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരമത്രേ. தேவனுடைய சபைக்குள் சத்துரு எப்படியாயினும் உள்ளே பிரவேசிக்க வேண்டும் என்றுதான் இந்த நாட்களிலே தவிக்கிறான். ഈ കാലത്തിൽ സാത്താൻ പ്രയത്നിക്കുന്നത് എவ்விதமாகிலும் സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറണമെന്നത്രേ. உலகம் அவனுடைய கைக்குள் தான் இருக்கிறது. സർവ്വ ലോകവും ദുഷ്ടന്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു. உலகத்தில் இருக்கிற மனிதர்கள் மேல் அவனுக்கு அவ்வளவு பிரச்சனை இல்லை. ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരോട് അവൻ അത്രയധികം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. அவனுடைய எதிராளி அவருடைய சரீரமாகிய சபை. സാത്താന്റെ ശത്രുവോ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായിരിക്കുന്ന സഭയെ. சபை என்று சொல்லும் பொழுது எல்லா சபைகளும் அதில் உட்படுவது இல்லை. സഭ എന്നതുകൊണ്ട് സർവ്വസഭകളും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. ஆண்டவருடைய மகா பெரிய கிருபையினால் ஒரு கூட்ட பரிசுத்தவான்கள் இன்னும் பூமியில் இருக்கிறார்கள். ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപയാൽ ഒരു കൂട്ടം വിശുദ്ധന്മാർ ഇന്നും ഭൂതലത്തിലുണ്ട്. சத்தியத்திற்காக ஜீவிக்கும்படி இன்னும் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். സത്യാനുസാരമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഇന്നും പോരാടുന്നവർ, கர்த்தருடைய வருகைக்கு போக வேண்டும் என்று தவிப்போடு இருக்கிறார்கள். കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടണമെന്നുള്ള വലിയ വെമ്പലോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നവർ. ஆண்டவருடைய கிருபையினாலே அப்படி ஒரு கூட்டத்துக்குள் தான் கர்த்தர் நம்மையும் வைத்திருக்கிறார். കൃപയാൽ അവിധമായ ഒരു സമൂഹത്തിലത്രേ ദൈവം നമ്മയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. இன்னும் எவ்வளவு காலம் நாம் இந்த பூமியில் இருப்போமோ நமக்கு தெரியாது. ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്കിനിയും ശേഷിക്കുന്ന കാലം എത്രയെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ലല്ലോ. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. சத்துரு பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் புகுந்து அனைத்தையும் கெடுத்து போட்டான். ശത്രു വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ നുഴഞ്ഞ് സകലത്തെയും നശിപ്പിച്ചു. நேற்றைய தினத்தில் சில காரியங்களை சிந்தித்தோம். കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലും നാം ചില വിഷയങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു. முதலாவது, சத்துரு உள்ளே புகுந்தால் தேவ சமூகம் சபைக்குள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்குள் இல்லாமல் போகும். ഒന്നാമതായി ശത്രു സഭയ്ക്കുള്ളിൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ നുഴഞ്ഞാൽ സഭയിലും വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിലും ദൈവ സാന്നിധ്യം നഷ്ടമായി പോകും. தேவன் தன்னுடைய பரிசுத்த ஆலயத்துக்குள் இருக்கிறார். ദൈവമോ തന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലുണ്ട്. இரண்டாவதாக, சத்துரு பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரவேசித்தால் பரிசுத்த ஸ்தலம் தீட்டுப்பட்டு போகும். 79:1 நாம் പഠിத்தோம். 79 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പ്രാരംഭ വചനത്തിൽ നാം വായിക്കുകയുണ്ടായി, ശത്രു വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരം അശുദ്ധമായി പോകും. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. மூன்றாவதாக, தேவ ஆலயத்துக்குள் இருக்கிற ஆசாரியர்களும் கூட இல்லாமல் போவார்கள். മൂന്നാമതായി ദൈവാലയത്തിലുള്ള പൗരോഹിതരും അവിടെ നിന്ന് അകന്നു പോകും. பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் தேவனுடைய ஆசாரியர்களை பார்க்கிறோம். വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ ദൈവ ശുശ്രൂഷകരെ, പുരോഹിതരെ കാണുന്നു. ஆசாரியர்கள் இல்லாமல் போவார்கள். പുരോഹിതർ നഷ്ടമായി പോകും. அல்லது ஆசாரிய ஊழியம் இல்லாமல் போகும். മറുപക്ഷത്തിൽ പൗരോഹിത്യം നഷ്ടമായി പോകും. நான்காவதாக, பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் கற்கள் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று பிரிக்கப்பட்டு அது சகல வீதிகளிலும் அது கொட்டுண்டு പോകും. നാലാമതായി വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന്റെ കല്ലുകൾ ഇളക്കപ്പെട്ട് അത് വീതികളിൽ ചൊരിയപ്പെടും. சபையின் ஐக்கியம் நஷ்டப்பட்டு போகும். സഭ ഐക്യത നഷ്ടമായി പോകും. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. ஐந்தாவதாக நாம் என்ன படித்தோம்? അഞ്ചാമതായി നാം വായിക്കുന്നത്, தேவ ஆலயத்துக்குள் இருக்கிறதான சித்திர வேலைகள் எல்லாம்
சத்துருவானவன் சம்மட்டி கொண்டு அடித்து அதை ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கி போடுவான். ദൈവാലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായ ചിത്രപ്പണികളും കൊത്തുപണികളുമൊക്കെയും മഴ കൊണ്ട് ശത്രു തകർത്ത് കളയും. நமக்கென்று தேவன் சில விசேஷித்த அனுபவங்களை கொடுத்திருக்கிறார். നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വൈശിഷ്ട്യമേറിയ ചില അനുഭവങ്ങളെ ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. அதெல்லாம் சித்திர வேலைகளாக இருக்கிறது. അവയൊക്കെയും കൊത്തുപണികളത്രേ. இந்த நாட்களில் அந்த மேன்மையான அனுபவங்களை சத்துருவானவனோ சம்மட்டி கொண்டு அடித்து அவைகளை நமக்குள் இல்லாமல் ஆக்குகிறார். ആ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ അനുഭവങ്ങളെ ഈ കാലങ്ങളിൽ സാത്താനോ ശത്രുവായവനോ അവൻ മഴ കൊണ്ട് തകർത്ത് കളയുന്നു. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. இந்த 5 காரியங்களையும் நேற்றைய தினத்தில் படித்தோம். ഈ 5 വിഷയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നാം ധ്യാനിച്ചു. இதுல இன்னும் சில விஷயங்களை சொல்லி கடைசி விஷயத்துக்கு நான் கடந்து போகிறேன். ചില വിഷയങ്ങളെ കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാന വിഷയത്തിലേക്ക് വരട്ടെ. எபிரேயர் 9ஆம் அதிகாரத்தின் முதல் 2 வசனங்களிலே பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் இருக்கிற 3 அனுபவங்களை குறித்து மறுபடியும் படிக்கிறோம். എബ്രായ ലേഖനം 9-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യത്തിൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലുള്ള 3 അനുഭവങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം. முதல் 2 വചനങ്ങൾ. പ്രാരംഭ 2 വചനങ്ങൾ. എന്നാൽ ആദ്യ നിയമത്തിനും ആരാധനയ്ക്കുള്ള ചട്ടങ്ങളും ലൗകികമായ വിശുദ്ധ മന്ദിരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കൂടാരം ചമച്ചു. അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നിലവിളക്കും മേശയും കാഴ്ചയപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് വിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്നു പേർ. அந்தியும் முதலாம் உடன்படிக்கையானது ஆராதனைக்கேற்ற முறைமைகளும் பூமிக்குரிய பரிசுத்த ஸ்தலமும் உடையதாயிருந்தது. எப்படியெனில் ஒரு கூடாரம் உண்டாக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் முந்தின பாகத்தில் குத்துவிளக்கும் மேஜையும் தேவ சமூகத்து அப்பங்களும் இருந்தன. அது பரிசுத்த ஸ்தலம் என்னப்படும். பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் இருந்த பல அனுபவங்களை பார்க்கிறோம். വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഉള്ളതായ ചില അനുഭവങ്ങളെ നാം കാണുന്നു. அது முதலாம் கூடாரம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. അത് ആദ്യ കൂടാരം എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. ദൈവத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. இங்க நாம் என்ன படிக்கிறோம்? ഇവിടെ നാം എന്ത് വായിക്കുന്നു? ஒரு குத்துவிளக்கு அங்கே வைக்கப்பட்டிருந்தது. ഇവിടെ ഒരു നിലവിളക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. பரிசுத்த சபையில் இருக்கிற அல்லது பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிற குத்துவிளக்கு எது? ഏതാകുന്നു വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ നിലവിളക്ക്? பல அர்த்தங்கள் அதற்கு இருந்தாலும் இன்றைக்கு ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறேன். അർത്ഥവ്യാപ്തിയിൽ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഒരു വിഷയം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപായി അവതരിപ്പിക്കട്ടെ. குத்துவிளக்கானது அகல்களை கொண்டு எரிகிறது போல சபையானது வரங்களால் பிரகாசிக்கப்பட வேண்டும். அகல்கள் നിലവിളക്കുകൾ തണ്ടുകളാൽ പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവസഭ ആത്മവരങ്ങളാൽ ഉജ്ജ്വലിക്കണം. கர்த்தருடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாயிருக்கிற கொரிந்திய சபையார் வரங்களிலே நிறைந்தவர்களாக இருந்தார்கள். കർത്താവിന്റെ വരവനായി ഒരുക്കപ്പെടുന്ന കൊരിന്തിലെ സഭ ആത്മവരങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായിരുന്നു. முதலாம் கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் 7 படித்தால் அந்த சபையாருக்கு 9 விதமான ஆவியின் வரங்களை குறித்து அவர் போதிக்கிறார். കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7 തുടങ്ങിയുള്ള വചനങ്ങളിൽ ആ സഭയിൽ വ്യാപരിച്ചു പോരുന്നതായ 9 കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടെ ഭാഷിക്കുന്നു. വല്ലമയിൻ വരങ്ങളും ஞான வரங்களுமாக அது இருக்கிறது. അവിടെ ബലത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വരങ്ങൾ എന്ന് കാണുന്നു. சபை ஆவிக்குரிய வரங்களால் நிறைந்திருக்க வேண்டும். സഭ ആത്മവരങ്ങളാൽ സമ്പൂർണ്ണമാക്കപ്പെടണം. அப்பொழுது மாத்திரம்தான் சபையானது பிரகாசமாக இருக்கும். അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ സഭ പ്രഭാജ്വലനത്തിൽ കാണപ്പെടുകയുള്ളൂ. சத்துருவானவன் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் வந்து விட்டால், ശത്രു വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ எல்லா விளக்குகளையும் அணைத்து போடுவார். സകല വിളക്കുകളും അവൻ ഊതിക്കെടുത്തും. தீர்க்க தரிசனம் இல்லாமல் போகும். പ്രവചനം നഷ്ടമാകും. ஆவிக்குரிய வரங்கள் இல்லாமல் போகும். ആത്മീക കൃപാവരങ്ങൾ ജ്വലിക്കാതെ വരും. விளக்கு எரியவில்லை என்றால் சபை அந்தகாரமாக இருக்கும். വിളക്ക് പ്രകാശിക്കാതിരുന്നാൽ സഭ ഇരുണ്ടുപോകും. எனவேதான் இந்த விளக்கை மரக்கால் கொண்டு மூடக்கூடாது. ആകയാൽ ഈ സഭ மரக்கால் ആകയാൽ ഈ സഭ മറശില കൊണ്ട് മൂടരുത്. വിളക്ക് മരക്കാലാൽ മൂടപ്പെടக்கூடாது. അതുകൊണ്ടത്രേ വിളക്ക് പറയിൻ കീഴിൽ വയ്ക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയ. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതിന്റെ അർത്ഥം என்ன? അതിന്റെ അർത്ഥമെന്ത്? മരക്കാൽ என்றால் എന്റെ അർത്ഥം என்ன? പറ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത്? நம்முடைய தானியங்களை அளப்பதற்காக அதை நாம் உபயோகப்படுத்துகிறோம். പറ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ധാന്യങ്ങളെ അളക്കുവാൻ നാം ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. சில சந்தர்ப்பங்களில் நாம் நம்மை நாமே அளந்து கொள்ளுகிறோம். ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ അളക്കുന്നവരായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇവരെ പോലെ ഞാൻ ഇല്ല, എന്നെ പോലെ അവർ ഇല്ല. ഈ വ്യക്തിയെ പോലെയല്ല ഞാൻ, ആ വ്യക്തിയെ പോലെയല്ല, എന്നെ പോലെയല്ല മറ്റൊരു വ്യക്തി. മരക്കാലാൽ മൂടുவது.
അതാകുന്നു പറയിൻ കീഴെ വയ്ക്കപ്പെടുന്നത്. நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டிய ஒரே நபர் ஆண்டவராக இயேசு. നമ്മെ തുലനം ചെയ്യേണ്ടതായ ഒരേ ഒരു വ്യക്തി അത് കർത്താവായ യേശുവത്രേ. இந்த விளக்கை கட்டிலின் கீழே வைத்து விடக்கூடாது. ഈ വിളക്ക് കട്ടിലിൻ കീഴിലും വെക്കരുത്. கட்டில் என்று சொல்லுகிறது சுகபோக வாழ்க்கை, நித்திரை, மயக்கம். കിടക്ക എന്നുള്ളത് അത് സുഖലോലുപമായ ജീവിതം, അത് ഉറക്കമയക്കങ്ങൾ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஆவிக்குரிய வரங்கள் உள்ளவர்கள் தங்களுடைய விளக்குகளை கட்டிலின் கீழ் வைக்கிறார்கள். ആത്മീക വരങ്ങൾ ഉള്ളവർ അവരുടെ വിളക്കുകളെ കിടക്കയിൻ കീഴേ വയ്ക്കുന്നു. அது വിളക്ക് തണ്ടിൻ മേൽ வைக்க வேண்டும். വിളക്കോ അത് തണ്ടിന്മേലത്രേ വയ്ക്കപ്പെടേണ്ടത്. அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகள் தான் அந்த நடு தண்டாக இருக்கிறார்கள். അപ്പോസ്തലന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ ആ വിളക്കിന്റെ നടുത്തണ്ടത്രേ. அப்பொழுது மாத்திரம்தான் முழு உலகத்திற்கு நாம் வெளிச்சமாக இருக்க முடியும். അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ സർവ്വഭൂതലത്തിനും നമുക്ക് പ്രകാശമായിരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. உங்களுக்கு எந்த வரங்கள் தாளந்துகள் இருந்தாலும் அந்த நடு தண்டோடு இணைந்திருக்க வேண்டும். എത്ര വരങ്ങളും താലന്തുകളും ഉണ്ടെങ്കിലും ആ വിളക്കിന്റെ നടുത്തണ്ടോട് നാം ഇണങ്ങിയിരിക്കണം. நடு தண்டானது பாதமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு அது இசைந்திருக்கிறது. ഈ നടുത്തണ്ടാകട്ടെ വിളക്കിന്റെ പാദത്തോട് ചേർന്നിരിക്കണം. எனவே இந்த கடைசி நாட்களிலே ஆவிக்குரிய வரங்கள் ஜனங்களுக்குள்ளே பிரகாசிக்கட்டும். ആകയാൽ ഈ അന്ത്യനാളുകളിൽ ആത്മീക വരങ്ങൾ ദൈവ ജനങ്ങളിൽ ജ്വലിച്ചു പ്രകാശിക്കട്ടെ. அடுத்ததாக நாம் அங்கே என்ன பார்க்கிறோம்? അടുത്തതായി നാം വായിക്കുന്നത് എന്ത്? மேசையும் தேவ சமூகத்து அப்பங்களும். മേശയും അതിന്മേൽ അപ്പങ്ങളും. லேவியராகமம் 24 அதிகாரத்தில் அப்பங்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ലേവ്യ പുസ്തകം 24 അധ്യായത്തിൽ നാം അവിടെ അപ്പങ്ങളെ കുറിച്ച് കാണുന്നു. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. ஓய்வு நாள் தோறும் அங்கே 12 அப்பங்களை செய்து அந்த தேவ சமூகத்து மேசையின் மேல் வைக்க வேண்டும். ശബത്ത് തോറും 12 അപ്പങ്ങളെ ഒരുക്കി കാഴ്ചയപ്പത്തിന്റെ മേശമേൽ വെക്കണം. 5-ാം വചനത്തിലെ மெல்லிய மாவினால் 12 அப்பங்கள் சுட வேண்டும். 5-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ നേരിയ മാവ് കൊണ്ട് 12 ദോശ ചുടേണം. அதை பரிசுத்த மேசையின் மேல் வைக்க வேண்டும். അത് വിശുദ്ധ മേശയുടെ മുകളിൽ വെക്കണം. 2 அடுக்காக வைக்க வேண்டும். അത് 2 അടുക്കായിട്ട് വെക്കണം. இந்த 12 என்று சொல்லுகிறது அப்போஸ்தல இலக்கமாக இருக்கிறது. ഈ 12 എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോസ്തലരെ ഉപദേശിക്കുന്നു. புதிய ஏற்பாட்டு சபையானது அப்போஸ்தல போதகத்தால் நிறைந்திருக்க வேண்டும். പുതിയ നിയമസഭ അത് അപ്പോസ്തലിക ഉപദേശത്താൽ നിറയപ്പെട്ടിരിക്കണം. அப்போஸ்தலர்கள் என்ன உபதேசித்தார்களோ அந்த உபதேசம் தான் சபைக்குள் இருக்க வேண்டும். അപ്പോസ്തലന്മാർ ഉപദേശിച്ചത് എന്തോ അതേ ഉപദേശം ദൈവസഭയിൽ കാണപ്പെടണം. அப்போஸ்தலர்கள் ஞானஸ்தானத்தை போதித்தார்கள். അപ്പോസ്തലന്മാർ ജലസ്നാന സത്യത്തെ ഉപദേശിച്ചു. மனம் திரும்புதலை போதித்தார்கள். അവരോ മാനസാന്തരത്തെ പ്രഘോഷിച്ചു. வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை போதித்தார்கள். അവർ വേർപാടിൻ ജീവിതത്തെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു. எத்தனையோ சத்தியங்களை அப்போஸ்தலர்கள் போதித்தார்கள். അവർ സത്യത്തിന്റെ എത്രയോ അനുഭവങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു. இந்த அப்பங்களை 12 அப்பங்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் வைக்கப்பட வேண்டும். ഈ 12 കാഴ്ചയപ്പങ്ങൾ ആഴ്ചതോറും വയ്ക്കപ്പെടണം. ദൈവத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. பிரியமானவர்களே, 2 வரிசையாக அதை வைக்க வேண்டும். പ്രിയമുള്ളവരെ, അത് 2 അടുക്കായി വയ്ക്കണം. அந்த 2 என்று சொல்லுகிறது சாட்சியை காண்பிக்கிறது. ഈ 2 എന്നുള്ളത് അത് സാക്ഷിயின் ജീവിതത്തെ കാണിക്കുന്നു. இன்னொரு அர்த்தத்திலே உபதேசிக்கிறது எனக்கும் கேட்கிற உங்களுக்கும். ഇനി മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഉപദേശിക്കുന്ന എനിക്കും അത് ശ്രവിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. இந்த அப்பங்களை வைத்த பிற்பாடு ഈ അപ്പങ്ങൾ അടുക്കിയതിനന്തരം சுத்தமான தூபவர்க்கத்தை அதன் மேல் போட வேண்டும். അതിന്മേൽ അടുക്കിന്മേൽ നിർമ്മലമായ കുന്തിരിക്കം വയ്ക്കണം. ഇതിന്റെ അർത്ഥം என்ன? എന്താകുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം? எந்த ஒரு உபதேசத்தை கொடுத்தாலும், எந்த உபதேசம் போதிக்கப்பட்டாலும் அதின் மேல் சுகந்த தூபத்தை போட வேண்டும். ഏത് ഉപദേശം പ്രസ്താവിച്ചാലും പ്രഘോഷിച്ചാലും അതിന്മേൽ കുന്തിരിക്കം ഇടണം. அந்த உபதேசங்களுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். ആ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന് സ്തുതികൾ അർപ്പിക്കണം. இந்த தூபவர்க்கத்தை அங்கே போடவில்லை என்றால், ഈ കുന്തിരിക്കം ഈ ധൂപവർഗം അവിടെ ഇടാത്ത പക്ഷം எல்லா பூச்சிகளும் புழுக்களும் வந்து அப்பத்துக்குள்ள வந்துவிடும். സകലവിധമായ ഈച്ചകളും അശുദ്ധികളും അതിൽ കടന്നു വരും. நான் சிறு பையனாக இருந்த பொழுது ഞാനൊരു ബാലനായിരുന്ന കാലത്തിൽ எங்களுடைய சபை ஆராதனையிலே ஆசீர்வாதம் கூட்டு முடிந்த விற்பாடு பிரதர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவாங்க, சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவார்கள். ഞങ്ങളുടെ സഭാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം ആശീർവാദത്തിനും ശേഷമായി സഹോദരന്മാർ ചേർന്നും സഹോദരിമാർ ചേർന്നും അവർ സ്തോത്രം ചെയ്യുമായിരുന്നു. எல்லாரும் அவங்க எல்லாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கடைசியில் ஒருத்தர் ஜெபம் பண்ணி முடிப்பார்கள். എല്ലാവരും ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് അവസാനം ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് പിരിയുമായിരുന്നു. விசுவாச வீட்டிலே ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு பாஸ்டர் வந்து கேட்பார், இன்றைக்குள்ள நைட்டு ஜெபத்துல 10 மணி பிரேசிங்ல
இன்னைக்குள்ள தூதை குறித்து ஆளுக்கு ஒரு விஷயங்கள் சொல்லுங்கள் என்று சொல்லி ஸ்தோத்திரம் பண்ண வைப்பார். ഞായറാഴ്ച രാത്രി പ്രാർത്ഥനയിൽ പാസ്റ്റർ വന്ന് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ പറഞ്ഞതായ ദൂതിന്റെ ഓരോ വിഷയങ്ങളെ പറഞ്ഞ് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ പറഞ്ഞു സ്തോത്രം ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. വീടുകളിലും கூட அன்றைக்கு கேட்ட உபதேசத்தை வைத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவார்கள். കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകളിൽ കൂടെ അന്ന് കേട്ട ഉപദേശത്തെ പറഞ്ഞു സ്തോത്രം ചെയ്യുമായിരുന്നു. அதுதான் தூபவர்க்கம் போடுவது பிரியமானவர்களே. അതത്രേ കുന്തിരിക്കമിടുന്ന അനുഭവം. பிரசங்கம் பண்ணிவிட்டு தூபவர்க்கம் போடவில்லை என்றால் அந்த உபதேசம் கெட்டு போகும். அதன்படி யாரும் ஜீவிக்க மாட்டார்கள். പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് അതിനേറ്റവണ്ണം പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രസംഗം ആരും ശ്രവിക്കുകയില്ല, അത് നശിച്ചു പോകും. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. பிரியமானவர்களே, பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் சத்துரு புகுந்தால் அதுக்கு பிற்பாடு அப்போஸ்தல உபதேசத்தை போதிக்க யாரும் இருக்க மாட்டார். പ്രിയമുള്ളവരെ, വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ ശത്രു നുഴഞ്ഞാൽ അപ്പോസ്തലിക ഉപദേശത്തെ ഉപദേശിപ്പാൻ ആരും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. பாருங்களேன், இந்த நாட்களிலே யாருக்கு உபதேசம் தேவை? നോക്കുവീൻ, ഈ കാലങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് ഉപദേശം അനിവാര്യം? ஜனங்கள் எதை விரும்புகிறார்கள்? ജനങ്ങൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? தங்களுக்கு ஏற்ற போதகம் உண்டாயிருக்க வேண்டும். തങ്ങൾക്ക് അനുസാരമായിരിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. அப்படித்தான் ஜனங்கள் விரும்புகிறார்கள். അതാകുന്നു ജനം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സത്യത്തിற்காக ജീവിക്കുന്നവர்கள் கொஞ்சம் பேர் தான். സത്യാനുസാരമായി ജീവിക്കുന്നവർ നന്നേ ചുരുക്കം. பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே சத்துரு புகுந்திருக்கிறார். വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ ശത്രു നുഴഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. இந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இன்னொரு வஸ்துவை பார்க்கிறோம். ഈ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ നമുക്ക് കാണാം. இரண்டாம் வசனத்தில் அது இல்லை, രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അത് ഇവിടെ ഇല്ല. ஆனால் நாம் அதை விளங்கிக் கொள்ளத்தான் வேண்டும். എന്നാൽ നാം അതിനെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം. அதுதான் தூபபீடம். അതത്രേ ധൂപപീഠം. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. அதுதான் சபையில் பிரதானமான ஒரு விஷயம். അത് സഭയിൽ പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയം. வெளிப்படுத்தல் 8ஆம் அதிகாரத்தின் 4ஆம் வசனத்தில் அது பரிசுத்தவான்களின் ஜெபம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 8ആം അധ്യായം 4ആം വാക്യത്തിൽ അത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് കാണുന്നു. பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே ஒரு தூபபீடம் உண்டு. വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ ഒരു ധൂപപീഠമുണ്ട്. ஆசாரியன் அதிலே தூபத்தை போட வேண்டும். പുരോഹിതൻ അതിൽ ധൂപവർഗമിടണം. അതിന്റെ നെരുപ്പ് ബലിപീഠത്തിലിருந்து കൊണ്ടുവന്ന് வைக்க வேண்டும். യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന അഗ്നി കൊണ്ട് ഈ ധൂപവർഗം എരിയണം. பலிபீடம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து. യാഗപീഠം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. அந்த நெருப்பு நமக்குள் இருக்க வேண்டும். ആ അഗ്നി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണം. அதுதான் யூதா நிருபக்காரன் எழுதுகிறான், പരിശുദ്ധാവിക്കുൾ ജപിപ്പത്. ആകെ അതാകുന്നു വിശുദ്ധ യൂദ അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത്, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മഹാ പരിശുദ്ധமான വിശ്വാസത്തെ കട്ടി എഴുപ്പിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ആവിക്കുൾ ജപം பண்ணுங்கள். അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയേ. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. எனவே நமக்குள் இந்த நாட்களிலே தேவையானது ஜெப சத்தம். ആകയാൽ ഈ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കേൾക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദമത്രേ. இந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே மறைமுகமாக ஒரு தூபபீடம் இருக்கிறது. ഓ, ഈ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ധൂപപീഠമുണ്ട്. எத்தனையோ ஜெபிக்கிற மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். ഇവിടെ എത്രയോ പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യരുണ്ട്. எத்தனையோ ஜெபிக்கிற தாசர்களை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். എത്രയോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകരെ ദൈവം ജീവനോടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. அதெல்லாம் கர்த்தர் நமக்கு தூபபீடங்களாய் வைத்திருக்கிறார். അതൊക്കെയും ദൈവം നമുക്ക് ധൂപപീഠങ്ങളായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே ஏன் தூபபீடம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது? സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ എന്തിനായി ഒരു ധൂപപീഠം? நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன், தூபபீடத்தின் புகையானது தான் எல்லாவற்றையும் மறைக்கும். ഞാൻ മുൻപേ തന്നെ ഓർപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ, ധൂപപീഠത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന പുക അത് സകലത്തെയും മറയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു. ஊழியக்காரரை மறைத்துக் கொள்ளும். അത് പുരോഹിത ശുശ്രൂഷകരെ മറച്ചുകൊള്ളും. உங்க சபை பேர் என்ன? உங்க சபை பேர் என்ன? நெடுமங்காடு. நெடுமங்காடிலே ஒரு தூபபீடம் இருந்தால், നെടുമങ്ങാട്ടിൽ ഒരു ധൂപപീഠം ഉണ്ടെങ്കിൽ அந்த இடத்துல இவர் போய் ஊழியம் செய்கிற ஆசாரியராய் உள்ள போகிறார். ആ സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതനായി അകത്തു പോകുന്നു. புகை இவரை மறைத்துக் கொள்ளும். അവിടെയുള്ള പുക ഈ വ്യക്തിയെ മറയ്ക്കും. என்னுடைய சபையார் ஜெபிக்கிற ஜெபம் ஒரு புகையாக என்னை மறைத்துக் கொள்ளும். ഓ, എന്റെ സഭാജനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഒരു പുകയായി എന്നെ മറയ്ക്കും. ஒரு ஊழியக்காரனை பாதுகாக்கிறது அந்த தூபபீடம். ഓരോ ശുശ്രൂഷകനെയും പരിപാലിക്കുന്നത് ആ ധൂപപീഠമാണ്. சபையை பாதுகாக்கிறது தூபபீடம். ആ സഭയെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ധൂപപീഠം.
ധൂപപീഠമാ. இந்த தூபம் இல்லை என்றால் புழுக்களும் பூச்சிகளும் உள்ளே வரும். ഓ, ഈ ധൂപപീഠം ഇല്ലെങ്കിലോ കൃമികളും പുഴുക്കളും ദൈവസഭയിൽ പ്രവേശിക്കും. உங்களுடைய வீடுகளுக்குள்ளே ஒரு தூபபீடம் இருக்கட்டும். നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഒരു ധൂപപീഠം ഉണ്ടാകട്ടെ. இரவும் பகலும் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் இருங்கள். രാത്രിയും പകലും ഭേദമന്യേ ദൈവ സന്നിധാനത്തിൽ ഇരിക്കുകയും. என்னுடைய சிறு வயதை நினைத்து பார்க்கிறேன். എന്റെ ബാല്യകാലം ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോൾ சின்ன வயதிலே எங்க அப்பா எல்லாரையும் தட்டி எழுப்புவார். എന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എന്റെ പിതാവ് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും തട്ടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. எழுந்திருக்கலன்னா முதுகுல நல்ல அடி விழும். ഞങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കാത്ത പക്ഷം ഞങ്ങളുടെ പുറത്ത് നല്ല അടിയും കിട്ടും. 4 മണിക്ക് எழுந்திரணும். எல்லாரும் எழுந்திர வேண்டும். 4 മണിക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായി എഴുന്നേൽക്കണം. வீட்ல ட்ரம் இருக்கும், மரக்காஸ் இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். വീട്ടിൽ ഡ്രമ്മും മർക്കോസും എല്ലാം കാണും. எல்லாம் பாட்டு பாடும். எல்லாம் பாட்டு பாடும். എല്ലാവരും ചേർന്ന് പാട്ടുകൾ പാടും. உணராவினில் ஜீவித்தோர் பலர் பூமி வீட்டுமே போய்விட்டான். அப்படி பாடுவார் எங்கப்பா. அந்த அதிகாலத்துல அந்த ട്യൂണോടെ പാടുവാർ. ഇപ്രകാരം നല്ല രാഗത്തിൽ എന്റെ പിതാവ് പാടുമായിരുന്നു. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அப்படித்தான் எங்களை எழுப்பினார்கள். എങ്ങനെയൊക്കെയും ഞങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരുന്നു. நாங்கள் எழும்பவில்லை என்றால் எங்களுக்கு அடி விழுந்தது. ഞങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കാത്ത പക്ഷം ഞങ്ങൾക്ക് തല്ലുകൊള്ളുമായിരുന്നു. அந்த ஜெபங்கள் தான் குடும்பங்களை பாதுகாத்தது. ആ പ്രാർത്ഥന എത്രേ കുടുംബങ്ങളെ പരിപാലിച്ചത്. அந்த ஊர்ல வசித்த எத்தனையோ வாலிபர்கள் நஷ்டப்பட்டு போனார்கள். ആ ഗ്രാമത്തിൽ പാർത്തിരുന്ന എത്രയോ യൗവനക്കാർ നശിച്ചുപോയി. குடிப்பழக்கத்திற்கும் பாவத்திற்கும் அடிமைகளாய் போனார்கள். പാപത്തിനും മദ്യപാനത്തിനും അനേകർ അടിമകളായി. அன்றைக்கிருந்ததான தூபவர்க்கத்தின் புகையானது எங்களை பாதுகாத்தது பிரியமானவர்களே. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ധൂപവർഗ്ഗങ്ങളുടെ പുക ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നു. உங்களுடைய வீடுகளிலே நீங்கள் போடுகிற தூபங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளை பாதுகாக்கும். നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇടുന്ന ധൂപവർഗ്ഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ സംരക്ഷിക്കും. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. ஆனால் இப்பொழுது பிசாசு இந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே பார்க்க உள்ள வருக விரும்புகிறார். എന്നാൽ ഇന്ന് സാത്താനോ അവൻ ഈ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ നുഴയുകയാ. ஜெப நேரங்கள் குறைகிறது. പ്രാർത്ഥനാ സമയങ്ങൾ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു. அவரவர் தன் வீடுகளிலே தன் ரூம்லயே இருந்து அவங்க பர்சனலா ஜெபிச்சு கொள்றார்கள். ഇനിയും ഭവനങ്ങളിൽ ചെന്നാലോ ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി അവരവരുടെ അറകൾക്കുള്ളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. பிசாசு வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார். സാത്താൻ വഞ്ചിക്കുകയാ. எனவே பிரியமானவர்களே, பரிசுத்த ஸ்தலம் பாதுகாக்கப்படட்டும். പ്രിയരേ, വിശുദ്ധ മന്ദിരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ. இன்னைக்கு கடைசி விஷயத்தை சொல்லுகிறேன். ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് അവസാന വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം. பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் சத்துருக்கள் யார்? വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ അവർ ആരാണ്? 83 സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വേദത്തെ തിരുപ്പും. നമ്മുടെ തിരുവചനങ്ങളെ 83 സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. முதல் 4 വചനങ്ങളെ ഒരു ഭാഷയിൽ പഠിക്കുക. പ്രാരംഭ 3 വചനങ്ങൾ വായിക്കാം. ദൈവമേ മിണ്ടാതിരിക്കരുതേ, ദൈവമേ മൗനമായും സ്വസ്ഥമായും ഇരിക്കരുതേ. ഇതാ നിന്റെ ശത്രുക്കൾ കലഹിക്കുന്നു, നിന്നെ പകയ്ക്കുന്നവർ തല ഉയർത്തുന്നു. അവർ നിന്റെ ജനത്തിന്റെ നേരെ ഉപായം വിചാരിക്കുകയും നിന്റെ ഗുപ്തന്മാരുടെ നേരെ ദുരാലോചന കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വരുവിൻ, ഇസ്രായേൽ ഒരു ജാതി ആയിരിക്കാതെ വണ്ണം നാം അവരെ മുടിച്ചു കളക, അവരുടെ പേർ ഇനി ആരും ഓർക്കരുത് എന്നും അവർ പറഞ്ഞു. 12 വചനം കൂടെ 12 വാക്യം. നാം ദൈവത്തിന്റെ നിവാസങ്ങളെ നമുക്ക് അവകാശമാക്കി കൊള്ളുക എന്ന് അവർ പറഞ്ഞുവല്ലോ. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. இந்த சங்கீதம் கூட பரிசுத்த ஸ்தலத்தை குறித்து தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ഈ സങ്കീർത്തനവും വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. தேவனுடைய வாசஸ்தலங்களை எங்களுக்கு சுதந்திரமாக நாங்கள் கட்டிக்கொள்வோம். ദൈവത്തിന്റെ നിവാസങ്ങളെ നമുക്ക് അവകാശമാക്കിക്കൊള്ളാം. இப்படி ஒரு கூட்ட ஜாதிகள் சொல்லுகிறதாக இந்த சங்கீதத்தில் படிக்கிறோம். ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജാതീയ വിഭാഗം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്. எனவேதான் 1 வசனத்தில் அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? ഈ ആദ്യ വാക്യങ്ങളിൽ അവർ എന്തു പറയുന്നു? தேவனே മൗനമായിരാതെയും, ദൈവമേ മിണ്ടാതിരിക്കരുതേ, பேசாதிராതെയും, ദൈവമേ മൗനമായിരിക്കരുതേ, நீ சும்மா இராதேயும், നീ സ്വസ്ഥമായിരിക്കരുതേ. உம்முடைய சத்துருக்கள் கொந்தளிக்கிறார்கள். ഇതാ നിന്റെ ശത്രുക്കൾ കലഹിക്കുന്നു. இந்த வார்த்தை 3 இடங்களிலே படிக்கிறோம். ഈ വചനങ്ങൾ 3 ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. 2 வசனத்திலே சத்துருக்கள் கொந்தளிக்கிறார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 2 വാക്യത്തിൽ ശത്രുക്കൾ കലഹിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതുന്നു. 2 சங்கீதம் 1 வசனத்தில் ஜாதிகள் கொந்தளித்து என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 2 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പ്രാരംഭ വാക്യത്തിലും ജാതികൾ കലഹിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതുന്നു. அப்போஸ்தலர் 4 அதிகாரத்தின் 5 வசனத்திலே 25 வசனத்திலே படிக்கும் பொழுது
அங்கே புறஜாதிகள் கொந்தளித்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 25-ാം വാക്യത്തിൽ ജാതികൾ കലഹിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. யாருக்கு விரோதமாக கொந்தளிக்கிறார்கள்? ആർക്ക് വിരോധമാകുന്നു ഇവർ കലഹമുണ്ടാക്കുന്നത്? கர்த்தருடைய சபைக்கு விரோதமாய், ദൈവസഭയ്ക്ക് വിരോധമായി, பரிசுத்த பிள்ளையாகிய இயேசுவுக்கு விரோதமாய், വിശുദ്ധ സന്തതിയായ യേശുവിന് വിരോധമായി, தன்னுடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு விரோதமாய் തന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വിരോധമായി சத்துருக்கள் கொந்தளிக்கிறார்கள். ശത്രുക്കൾ കലഹിക്കുന്നു. அவர்கள் தங்களுடைய தலைகளை உயர்த்துகிறார்கள். അവർ തല ഉയർത്തുന്നു. ஒரு காலத்தில் அவருடைய தலை மடங்கடிக்கப்பட்டு இருந்தது. ഒരു കാലത്ത് അവന്റെ തല കുനിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ஏனென்றால் ஜெப வீரர்கள் நம்மில் இருந்தார்கள். എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രാർത്ഥനാ വീരന്മാർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. முழங்காலிலே நிற்கிறவர்கள் நம்மில் இருந்தார்கள். മുഴങ്കാലിന്മേൽ നിൽക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. இப்போது கொஞ்சம் ஜெபம் குறையும் பொழுது சத்துரு தன் தலையை உயர்த்துகிறார். എന്നാൽ പ്രാർത്ഥന കുറയുമ്പോഴോ ശത്രുക്കൾ തല ഉയർത്തുന്നു. இப்பொழுது அவர்கள் என்ன யோசிக்கிறார்கள்? ഇപ്പോൾ അവർ നിരൂപിക്കുന്നത് എന്ത്? நம்முடைய ஜனத்துக்கு விரோதமாக உபாய தந்திரங்களை யோசிக்கிறார்கள். ദൈവ ജനത്തിന് നേരെ ഉപായം വിചാരിക്കുന്നു. அவர்கள் ஆலோசனை செய்கிறார்கள். അവർ ദുരാലോചന കഴിക്കുന്നു. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. யாருக்கு விரோதமாக ஆலோசனை செய்கிறார்கள்? ആർക്ക് വിരോധമായാണ് ദുരാലോചനകൾ? தெய்வத்தின் மறைவில் இருக்கிறதான தன்னுடைய சபைக்கு விரோதமாய், ദൈവത്തിന്റെ നിഴലിൽ മറവിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവസഭയ്ക്ക് വിരോധമായി, பரிசுத்தவான்களுக்கு விரோதமாய், വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വിരോധമായി. நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள், അന്ധകാരத்தின் ആവികൾ எழும்பி ஆலோசனை பண்ணுகிறார்கள். നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണമേ, ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾ എഴുന്നേറ്റ് ദുരാലോചന കഴിക്കുന്നുണ്ട്. அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? അവർ എന്തു പറയുന്നു? 4-ാം வசனம், இனி அவர்கள் ஒரு ஜாதியாய் இருக்கக்கூடாது. 4-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, അവർ ഇനിമേൽ ഒരു ജാതിയാകരുത്. அந்த அர்த்தம் என்ன? എന്താകുന്നു അതിന്റെ அவர்கள் അർത്ഥം? இப்பொழுது பரிசுத்த ஜாதியாக இருக்கிறார்கள். അവരിപ്പോൾ ഒരു വിശുദ്ധ വംശമത്രേ. ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டமாக അവർ இருக்கிறார்கள். രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമത്രേ. தனித்து ஜாதியாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள். ഇതാ അവർ തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ഒരു ജാതി. அவர்கள் யாரோடும் கலப்பதில்லை. അവർ ജാതികളോട് ഇടകലരാത്തവർ. எவ்வளவு விரோதமாக எழும்பியிருக்கிறார்கள் பாருங்கள். നോക്കുവേൻ, എത്ര വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായി இவர்கள் എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. இனி ஒரு ஜாதியாக இருக்கக்கூடாது. ഇനിമേൽ ഇവർ ഇപ്രകാരം ഒരു ജാതിയായി കാണരുത്. இவர்களுக்கு என்று இஸ்ரவேல் என்று ஒரு பெயர் இருக்கிறது. ഇവർക്ക് ഇസ്രായേൽ എന്നൊരു പേരുണ്ട്. நமக்கு ஒரு பெயர் இருக்கிறது பிரியமானவர்களே. പ്രിയരേ, നമുക്കൊരു പേർ വിളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. சற்று நேரத்துக்கு முன்பாக ஒரு ஐயா சாட்சி சொன்னாரே. ചില സമയങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു വൃദ്ധൻ സാക്ഷി പറഞ്ഞല്ലോ, கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களை அவர் ருசித்திருக்கிறார். ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ താൻ நானும் രുചിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. கூட இந்த ஊழியத்துக்கு வந்தது இப்படித்தான் ஊழியத்துக்கு வந்தேன். പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാനും ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. நமக்கென்று ஒரு பெயர் இருக்கிறது. നമുക്കെന്നൊരു പേരുണ്ട്. இந்த பூமியில் நமக்கு ஒரு விசேஷித்த அனுபவத்தை கொடுத்திருக்கிறார். വൈശിഷ്ട്യമേറിയ ഒരു അനുഭവത്തെ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം നമുക്ക് இவர்கள் നൽകിയിരിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த ஜாதியாய் இருக்கிறார்கள். ഇവർ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ജനതയത്രേ. இவர்கள் ஜாதிகளோடு கலப்பதில்லை. ഇവർ ജാതികളോട് ഇടകലരാത്തവരത്രേ. கண்மலையின் உச்சியில் இருந்து நான் இந்த ஜனத்தை பார்க்கிறேன். ഈ പർവ്വതാഗ്രങ്ങളിൽ ശിലാഗ്രങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ അവരെ കാണുന്നു. அவர்கள் தனித்து வாசமாய் இருக்கிறார்கள். ഇതാ തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ഒരു ജനം. சத்துருக்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? ശത്രു പറയുന്നത് എന്ത്? நாம் எல்லாரும் எழும்புவோம். നമുക്ക് ഏവർക്കും എഴുന്നേൽക്കാം. இவர்களை இனி விடக்கூடாது. ഇവരെ ഇനി മുൻപോട്ട് അനുവദിക്കരുത്. அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, പ്രിയ ദൈവജനമേ, கடைசி காலம். ഇത് അന്ത്യകാലമല്ലയോ? இந்த வார்த்தைகளை கர்த்தர் கொடுக்கும்படியாக வாஞ்சிக்கிறார். ഈ വചനങ്ങളെ ദൈവം നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. நாம் அவர்களை அதம் பண்ணுவோம் வாருங்கள். നാം അവരെ നശിപ്പിക്കാം വരുവീൻ. நாம் அவர்களை அதம் பண்ணுவோம் வாருங்கள். നാം അവരെ മുടിച്ചു കളയാം വരുവീൻ. கீழே உள்ள வசனங்களை படித்தால் 10 ஜாதிகளை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അതിന്റെ തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ 10 വിജാതീയ സമൂഹങ്ങളെ കാണാം. 5-ാம் വசനത്തിലിருந்து 8-ാം വசനം மட்டும் படியுங்கள். 5 തുടങ്ങി 8 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ വായിക്കാം. അവർ ഇങ്ങനെ ഐകമത്യത്തോടെ ആലോചിച്ചു, നിനക്ക് വിരോധമായി സഖ്യത ചെയ്യുന്നു. ഏദോമ്യരുടെയും ഇസ്മായിലരുടെയും കൂടാരങ്ങളും മോവാബിനും ഹഗര്യരും കൂടെ ഗെബാലും അമ്മോനും അമാലേക്കും ഫെലിസ്ത്യ ദേശവും സോർ നിവാസികളും അശ്ശൂരും അവരോട് യോജിച്ചു. അവർ ലോത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് സഹായമായിരുന്നു. இங்கே 10 ஜாதிகளை படிக்கிறோம். ഇവിടെ 10 ജാതികളെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. வெளிப்படுத்தல் 12-ാം அதிகாரத்திலே
அங்கே வானத்தில் 2 அடையாளங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കാണുന്ന രണ്ട് അടയാളങ്ങളെ കാണാം. சூரியனை அணிந்த ஸ்திரீ அடையாளமாக இருக்கிறார். 1ஆம் வசனத்திலே படிக்கிறோம். അതിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ സൂര്യനെ അണിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു അടയാളമാണ്. அவள் உன்னதத்தில் இருக்கிறார். അവൾ ഉയരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. கர்த்தருடைய சபை அபிஷேகம் பெற்று உன்னதத்தில் இருக்கிறது. ദൈവ സഭ അഭിഷക്ത സമൂഹമായി ഉന്നതങ്ങളിൽ വാസം ചെയ്യുന്നു. 3ஆம் வசனத்தில் ஒரு வலு சர்ப்பம் கூட அது உன்னதத்தில் தான் இருக்கிறது. ഉയരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മഹാസർപ്പത്തെ 3-ാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു. அதற்கு 7 தலைகளும் 10 கொம்புகளும் உண்டு. അതിന് 7 തലകളും 10 കൊമ്പുകളും ഉണ്ട്. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. இந்த 10 கொம்புகள் அந்தி கிறிஸ்துவோடு சேரப்போகிற ஐரோப்பிய சாம்ராஜ்யத்தை காண்பிக்கிறது. യൂറോപ്യൻ സാമ്രാജ്യം സാത്താൻ എതിർ ക്രിസ്തുവുമായി ചേരുന്ന കാലഘട്ടത്തെ അത്രേ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. அந்த 10 நாடுகள் அதை காண்பிக்கிறது. ആ 10 രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. இங்கேயும் கூட 10 தேசங்களை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். ഇവിടെയും നാം 10 ജാതികളെ ദേശങ്ങളെ കാണുന്നു. இந்த ஜாதிகளோடு கூட விழுந்து போன ஆவிகள் உள்ளே புகுந்து கிரியை செய்கிறது. ഈ ജാതികളോട് കൂടെ വീണുപോയ ആത്മാക്കൾ ഉള്ളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി அவர்கள் പ്രവർത്തിക്കുന്നു. எல்லாரும் ஒன்றாக சேருகிறார்கள். അവർ ഇപ്പോൾ ഐകമത്യപ്പെടുന്നു. இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக சேருகிறார்கள். ഇസ്രായേലിന് വിരോധമായി ചേരുന്നു. எழுத்தின் பிரகாரமாக இவர்கள் இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு விரோதமாக எழும்பினார்கள். അക്ഷരികമായി അവർ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തിന് വിരോധമായി എഴുന്നേറ്റു. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. 2ஆம் உலகப் போர் முடிந்த சந்தர்ப்பத்தில் 2-ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ அரபு நாடுகளின் கூட்டமைப்பின் தலைவன் என்ன சொன்னான்? അറേബ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ തലവൻ എന്തു പറഞ്ഞുവെന്നോ, இந்த இஸ்ரவேல் தேசத்தை வரைபடத்திலிருந்து மேப்பிலிருந்து அகற்ற வேண்டும். ലോക ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തെ തുടച്ചു മാറ്റണം. இஸ்ரவேலை சிருஷ்டித்த உன்னதமான தேவன் அதை கேட்டான். ഇസ്രായേലിനെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവായ ദൈവമോ അത് ശ്രവിച്ചു. அவர்கள் இன்றைக்கு பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். എന്നാൽ ഇന്നോ ഇസ്രായേൽ സംരക്ഷിതരത്രേ. ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட தேசமாய் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். ഇസ്രായേൽ ഒരു അനുഗ്രഹീത പട്ടണമത്രേ. இது தீர்க்க தரிசனம். கர்த்தர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். ഇത് പ്രവാചക വാക്യം. ദൈവമോ അവൻ വിശ്വസ്തൻ. இப்போது ஆவிக்குரிய விதத்திலே இந்த யுத்தத்தை பார்க்கிறோம். എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആത്മീക മണ്ഡലത്തിൽ ഈ യുദ്ധത്തെ കാണാം. 10 ஜாதிகள் எழும்பி இருக்கிறார்கள். 10 ജാതികൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. இந்த இஸ்ரவேல் பேரை அகற்ற வேண்டும். ഇവർ പറയുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ പേർ മായ്ച്ചു இந்த കളയണം. சபையை நாசப்படுத்த ഈ வேண்டும். സഭയെ മുടിച്ചു കളയണം. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. இந்த 10 ஜாதிகளை குறித்து சுருக்கமாக ഈ சொல்லுகிறேன். 10 ജാതികളെ കുറിച്ച് ചുരുക്കമായി கவனமாக പറയാം. കേளுங்கள். ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. எப்படி இந்த ആവികൾ போராடுகிறது? എങ്ങനെയാകുന്നു ഈ ആത്മാക്കൾ പോരാടുന്നത്? முதலாவது ஏதோமின் கூடாரம். ഒന്നാമതായി ഏദോമ്യർ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இந்த ஏதோமியர் என்றால் நாம் ஏசா, அவன்தான் பழைய மனுஷன். ഏദോമ്യർ എന്നാൽ യേശാവ് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ മനുഷ്യൻ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. யாக்கோபின் சகோதரன், യാക്കോബിന്റെ സഹോദരൻ, ஈசாக்கின் புத்திரன். അവൻ ഇസഹാക്കിന്റെ മകൻ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அது பழைய மனுஷனை காண்பிக்கிறது. അത് പഴയ മനുഷ്യനെ കാണിക്കുന്നു. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்குள் பழைய மனுஷன் இருந்தால், ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ ഉള്ളിൽ പഴയ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ அவனுக்கு பல தொந்தரவுகள் அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும். പലവിധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെടും. கொலோசியர் 3ஆம் அதிகாரத்திலே பழைய மனுஷனுடைய சுபாவங்கள் நாம் பார்க்கிறோம். കൊലോസി ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ പഴയ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ കാണാം. 8ஆம் 9ஆம் வசனத்தை படித்தால் 8-9 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 6 காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. 6 വിഷയങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. படிங்கள். ഇപ്പോഴോ നിങ്ങളും കോപം, ക്രോധം, ഈർഷ്യ, വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദൂഷണം, ദുർഭാഷണം ഇവയൊക്കെയും വിട്ടുകളവിൻ. അന്യോന്യം ഭോഷ്ക് പറയരുത്. നിങ്ങൾ പഴയ മനുഷ്യനെ അവന്റെ പ്രവൃത്തികളോട് കൂടെ ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞ്. இதான் பழைய மனுஷனுடைய சுபாவம். ഇതത്രേ പഴയ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം. டாப்ல இருக்கிற முதலாவது பாவம் தான் கோபம். അതിൽ ഒന്നാമതായി കാണപ്പെടുന്ന പാപം അത്രേ കോപം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இரண்டாவது மூர்க்கம். രണ്ടാമതായി ക്രോധം. மூன்றாவது பொறாமை. മൂന്നാമത് ഈർഷ്യ. வாயில் பிறக்கலாகாத வார்த்தைகள். വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദൂഷണം. அதுக்கு அடுத்தது பொய் சொல்லுவது. അതിനുശേഷം ദുർഭാഷണം. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. இப்படி பல காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ഇങ്ങനെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. இதுதான் ஏதோமின் பாவம். ഇതത്രേ ഏദോമ്യ പാപം. இதுதான் சபைக்குள் வந்திருக்கிற ஒரு விஷயம். ഇതത്രേ സഭയിൽ കടന്നുകൂടിയ ഒരു വിഷയം.
பாருங்கள் எவ்வளவு கோபப்படுகிறோம் நாம். നോക്കുവീൻ നാം എത്ര കോപിക്കുന്നു. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. எனவேதான் எசேக்கியேல் 35:5 இந்த கோபம் பழைய பகை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ആകയാൽ അത്രേ യെഹെസ്കേൽ പ്രവചനം 35-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 5-ാം വാക്യത്തിൽ ഈ കോപം എന്നുള്ളത് അത് പഴയ പഴയ വൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. எவ்வளவு வளர்ச்சி இருந்தாலும் அந்த பழைய பகை சிலருக்கு இருக்கும். എത്ര വളർന്നാലും ആ പഴയ വൈര്യം ഉള്ളിൽ തന്നെ കാണും. சரியாக மன்னிப்பதில்லை. നന്നായി ക്ഷമിക്കുകയില്ല. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, പ്രിയ ദൈവജനമേ, இந்த നാட்களிൽ எழும்பியிருக்கிற ஒரு பொல்லாத வல்லமைதான் அந்த பழைய மனுஷனுடைய சுபாவம். ഈ നാളുകളിൽ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന ഒരു ദുഷ്ട സ്വഭാവം അത്രേ പഴയ മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതം. ஞானஸ்தானத்திலே அவனை நாம் அடக்கம் பண்ணி இருக்கிறோம். ജലസ്നാനത്തിൽ നാം അവനെ കുഴിച്ചിട്ടു. ஆனால் திடீர் என்று எழும்புகிறான். എന്നാലോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നു. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. அப்படி அவன் எழும்புவான் என்றால் അങ്ങനെ അവൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ உன்னுடைய கானான் பிரயாணம் தடைப்பட்டு போகும். നിന്റെ കനാൻ യാത്ര തടസ്സപ്പെട്ടു പോകും. என்னாகமம் 20-ாம் அதிகாரம் 18-ாம் வசனத்திலே സംഖ്യ പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായം 18-ാം വസനത്തെ പഠിക്കും பொழுது അതിന്റെ 18-ാം വാക്യത്തിൽ கர்த்தருடைய ஜனங்கள் ஏதோம் தேச வழியாக போக வேண்டி இருந்தது. ദൈവ ജനങ്ങൾ ഏതോ വഴിയായി കടന്നു പോകേണ്ടിയിരുന്നു. அவர்கள் கானானுக்கு போகிறார்கள். അവർ കനാനിലേക്ക് പോവുകയാ. கேட்கிறார்கள், ஏதோமே உன் வழியாய் நான் போகட்டும். അവർ ചോദിക്കുന്നു, ഏതോമേ ഞാൻ നിന്റെ വഴിയിൽ കൂടെ പോയിക്കൊള്ളട്ടെ. அவன் என்ன சொல்லுகிறான்? അവൻ എന്ത് പറയുന്നു? நான் அனுமதிக்க மாட்டேன். ഞാൻ നിന്നെ കടത്തി വിടുകയില്ല. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. பெரிய சேனையோடு எதிர்க்க வந்தான். അവൻ വലിയ സൈന്യവുമായി എതിർക്കുവാൻ இந்த വന്നു. கடைசி நாட்களில் ഈ അന്ത്യകാലത്തിൽ அந்த ஜென்ம சுபாவம் நமக்குள் இருந்தால், ആ ജന്മ സ്വഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, பழைய மனுஷனுடைய சுபாவத்தோடு நாம் இருந்தால், പഴയ മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതത്തോടുകൂടെ നാം ജീവിച്ചാൽ இந்த ஆவிக்குரிய பிரயாணத்திலே நாம் கானானை நோக்கி போக முடியும். ആത്മീയ യാത്രയിൽ നമുക്ക് കനാനെ ലക്ഷ്യമാക്കി തുടരുവാൻ സാധ്യമല്ല. அவன் வந்து எதிர்க்கிறான், நீ போக முடியாது என்று சொல்லுகிறான். അവൻ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു, നിനക്ക് കടപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. உன்னுடைய கோபத்தை பார், നിന്റെ കോപത്തെ നോക്കുവീൻ. நீ பேசுகிற பாஷையை பார், നീ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ உனக்கு ശ്രദ്ധിക്കുവീൻ. எவ்வளவு பொறாமை இருக்கிறது. നിനക്ക് എത്രയോ ഈർഷ്യയും நீ അസൂയയും பழைய ഉണ്ട്. பகையை வைத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாயே. പഴയ പകയും വൈരവും നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇല്ലയോ? நீ எப்படி கானானுக்கு നീ போவாய்? എങ്ങനെ കനാനിൽ പ്രവേശിക്കും? நான் உன்னை தடுப்பேன் என்று நிற்கிறான். അതെ, ഏദോമ്യൻ നിന്നെ തടുക്കുവാൻ നിൽക്കുകയാ. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. எனவே முதலாவது ஏதோமின் கூடாரத்தார். ഇതാകുന്നു ഏദോമിന്റെ കൂടാരം. இரண்டாவது யார்? രണ്ടാമത് ആരാകുന്നു? அவர்கள் இஸ்மவேலர்கள். അവർ ഇസ്മായേലിയർ. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. யார் இந்த இஸ்மவேலர்? ആരാകുന്നു ഈ ഇസ്മായേലിയർ? கலாத்தியர் 4-ாம் அதிகாரம் 29-ாம் வசனத்தில், ഗലാത്യ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 29-ാം വാക്യത്തിൽ, എന്നാൽ അന്ന് ജഡപ്രകാരം ജനിച്ചവൻ ആത്മപ്രകാരം ജനിച്ചവനെ ഉപദ്രവിച്ചതുപോലെ ഇന്നും കാണുന്നു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இங்கே அவன் மாம்சத்தின்படி பிறந்தவன். ഇവിടെ അവൻ ജഡപ്രകാരം ജനിച്ചവൻ. அவன்தான் இஸ்மவேல். അവനത്രേ ഇസ്മായേലിയൻ. அவன் ஒரு வாக்குத்தத்த பிள்ளை அல்ல. അവൻ ഒരു വാഗ്ദത്ത സന്തതി അല്ല. இன்றைக்கும் கூட இப்படி ஒரு கூட்டத்தார் இருக்கிறார்கள். ഇങ്ങനെയും ഇന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു സമൂഹമുണ്ട്. மாம்சத்தின்படி பிறந்திருக்கிறார்கள். അവർ ജഡപ്രകാരം ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. சரியான ஒரு பிறப்பு இல்லை. ശരിയായ ഒരു ജനനമില്ല. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. மனம் திரும்புதல் ஒரு பிறப்பு. മാനസാന്തരം ഒരു ജനനമാണ്. ஞானஸ்தானத்தில் ஒரு பிறப்பு. ജലസ്നാനം ഒരു ജനനമാണ്. அபிஷேகத்தில் ஒரு பிறப்பு இருக்கிறது. അഭിഷേകത്തിൽ ഒരു ജനനമുണ്ട്. இந்த சரியான பிறப்பு நமக்கு இல்லை என்றால், ഈ ജനനം ശരിയാകാത്ത പക്ഷം கர்த்தருடைய சபையிலே நாம் ஒரு இஸ்மவேலாக போய் നാം விடுவோம். ദൈവസഭയിൽ ഒരു ഇസ്മായേലിയനാകും. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. இவர்கள் தான் மாம்சத்தின்படி பிறந்தவர்கள். ഇവരത്രേ ജഡപ്രകാരം ജനിച്ചവർ. இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? ഇവരെന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു? ஆவிக்குரிய ஜனங்களை துன்பப்படுத்துகிறார்கள். ഇവർ ആത്മീക ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. வேதம் அவனை துஷ்டன் என்று சொல்லுகிறது. വചനമോ അവനെ ദുഷ്ടൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ஆதியாகமம் 16-ாம் அதிகாரம் 12-ாம் வசனத்திலே நீங்கள் படித்தால், ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 16-ാം അധ്യായം 12-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, அவன் துஷ்டனாயிருப்பான். അവൻ ദുഷ്ടനായിരിക്കും. അവൻ കാട്ടുകഴുതിയെ പോലുള്ള മനുഷ്യനായിരിക്കും. അവന്റെ കൈ എല്ലാവർക്കും വിരോധമായും എല്ലാവരുടെയും കൈ അവന് വിരോധമായും ഇരിക്കും. ஒரு முறை கூட படியுங்கள்.
അവൻ കാട്ടുകഴുതിയെ പോലുള്ള മനുഷ്യനായിരിക്കും. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தமிழ்ல கொஞ்சம் டீசென்ட்டா இருக்கு. തമിഴിൽ കുറച്ച് മാന്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. மலையாளத்துல காட்டு கழுதையா, മലയാളത്തിൽ കാട്ടുകഴുത. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. பாத்தீங்களா எவ்வளவு பயங்கரமா இருக்கு. നോക്കുവേൻ എത്ര ഭീകരത. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அவர்கள் எல்லாரும் அவன் சகோதரருக்கு விரோதமாக இருப்பானா. അവൻ സഹോദരന് വിരുദ്ധമായിരിക്കും. இங்க இருக்கிற யாரும் இஸ்மவேலாய் போய்விடக் கூடாது. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെ ആരും ഇസ്മായേല്യനാകരുതേ. ஆதியாகமம் 29 21 அதிகாரம் 9 വചനത്തെ പഠിത്താൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 21 അധ്യായം അതിന്റെ 9 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ പരിഹാസം பண்ணுகிறவனாக இருந்தான். അവനോ ഒരു പരിഹാസിയായിരുന്നു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அவன் யாரை பரியாசம் பண்ணினான்? അവൻ ആരെ പരിഹസിച്ചു? ஈசாக்கை பரியாசம் അവൻ பண்ணினான். ഇസഹാക്കിനെ പരിഹസിച്ചു. ஆவிக்குரிய ஜனங்களை பரியாசம் பண்ணுவது. ആത്മീക ജനതകളെ പരിഹസിക്കുന്നു. இன்றைக்கும் பரியாசத்தின் ஆவியை நாம் பார்க்கிறோம். ഇന്നും പരിഹാസത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് കാണാം. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, പ്രിയ ദൈവജനമേ, நீ பரியாசத்தின் ஆவி உனக்குள் இருக்கக்கூடாது. പരിഹാസത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്നിൽ കാണപ്പെടരുതേ. பெத்தேல் தேவனுடைய வீடு, பெத்தேல் தேவனுடைய வீடு. ബഥേൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ ഭവനം. எலிசா பெத்தேலுக்கு போகும் பொழுது എലീശ ബഥേലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ உங்களுக்கு தெரியுமே, எலிசாவுக்கு முடி கிடையாது, வழுக்கமண்டையாக இருந்தான். അറിയാമേ, എലീശായിക്ക് തലയിൽ മുടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല, മൊട്ട തലയനായിരുന്നു. பெத்தேல் இருக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாரும் ஓடி வந்தார்கள். ബഥേലിലെ ബാലന്മാരൊക്കെയും ഓടി വന്നു. இவன் தீர்க்கதரிசி என்று அவனுக்கு தெரியும். അവൻ ഒരു പ്രവാചകൻ എന്ന് അവർ അറിഞ്ഞില്ല. பெத்தேலின் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பரியாசம் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள். ബഥേലിലെ ബാലന്മാരൊക്കെയും പരിഹസിച്ചു. பெத்தேல் தேவனுடைய வீடு, ബഥേൽ അത് ദൈവ ഭവനമാ. நாம் தேவனுடைய வீட்டுக்குள் இருக்கிறோம். നാം ദൈവ ഭവനത്തിലല്ലയോ? நம்முடைய பிள்ளைகள் பரியாசக்காரர்களாய் போய்விடக் கூடாது. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പരിഹാസികളാകരുതേ. எனவேதான் கர்த்தருடைய நாமத்தில் அவன் சபித்தான். യാഗയാൽ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ അവൻ ശപിച്ചു. காட்டிலிருந்து கரடிகள் வந்தது. കാട്ടിലിരുന്ന് പെൺകരടികൾ ഇറങ്ങി വന്നു. 42 பிள்ளைகளை பட்சித்து போட்டது. 42 കുട്ടികളെ തിന്നുകളഞ്ഞു. கரடி மாംச இச்சிக்கு நிழலாக இருக்கிறது. കരടി ജഡീക മോഹത്തിന് നിഴലാകുന്നു. எனவேதான் பரியாசம் பண்ணுகிற பிள்ளைகள் மாம்சத்தில் விழுந்து போகிறார்கள். ആകയാലത്രേ പരിഹാസം പരിഹസിക്കുന്ന ബാലന്മാർ അവർ ജഡത്തിൽ നശിച്ചു പോകുന്നു. அவர்களுக்கு ஆரம்பத்திலே இந்த ஆவி போராடும் என்று தெரியாது. അവർക്ക് ആരംഭത്തിങ്കൽ ഈ ആത്മ പോരാട്ടത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ அவர்கள் കഴിയുകയില്ല. யாரையும் பரியாசம் பண்ணுவார்கள். അവർ എല്ലാവരെയും പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ஒரு நாள் காட்டில் இருக்கிற அந்த கரடி வரும். എന്നാൽ ഒരു ദിനം കാട്ടിൽ നിന്ന് കരടി ഇറങ്ങി ஒரு വരും. மாம்சீக பாவத்திலே விழுந்து போவார்கள். ജഡ പാപത്തിൽ വീണുപോകും. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. யாரும் பரியாசக்காரராய் போகக்கூடாது. ആരും പരിഹാസികളാകരുതേ. அது மாத்திரமல்ல, മാത്രവുമല്ല, 2 பேதுரு 3 அதிகாரம் 3 வசனத்தில் പത്രോസിന്റെ 2 ലേഖനം 3 അധ്യായം 3 വാക്യത്തിൽ கடைசி காலத்தில் வருகிற பரியாசக்காரரை குறித்து பேசுகிறார். അന്ത്യകാലത്ത് പരിഹാസികൾ എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. யார் கடைசி கால பரியாசக்காரர்கள்? ആരാകുന്നു അന്ത്യകാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്ന പരിഹാസികൾ? அவர்கள்தான் கர்த்தருடைய வருகையை சந்தேகிக்கிறவர்கள். അവർ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയെ കുറിച്ച് സംശയമുള്ളവർ. எத்தனையோ பேருக்கு கர்த்தருடைய வருகை குறித்து நம்பிக்கை இல்லை. എത്രയോ പേർക്ക് കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയെ കുറിച്ച് പ്രത്യാശയേ அவர் ഇല്ല. வருகிறார் என்று சொன்னதான வாக்குத்தத்தம் எங்கே? അവൻ വരുമെന്നുള്ള അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ വാഗ്ദത്തം എവിടെ? ஆண்டவர் நீடிய பொறுமையாய் இருக்கிறார். ദൈവമോ ദീർഘക്ഷമയോടിരിക്കുന്നു. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. கர்த்தருடைய வருகை ஏன் தாமதிக்கிறது? കർത്താവിന്റെ വരവ് എന്തുകൊണ്ട് താമസിക്കുന്നു? நம்மேல் அவர் நீடிய பொறுமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். നമ്മുടെ മേൽ അവൻ ദീർഘക്ഷമയുള്ളവൻ. ஒருத்தரும் கெட்டு போக கூடாது. ആരും നശിച്ചു പോകരുത്. எல்லாரும் அவர்கள் பரிசுத்தவான்களாய் மாற வேண்டும். സകലരും വിശുദ്ധന്മാരായി തീരണം. எனவே கர்த்தருடைய வருகை குறித்து நீ சந்தேகப்பட வேண்டாம். ആകയാൽ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയെ കുറിച്ച് സംശയിക്കരുതേ. என்றைக்கு அந்த நேரம் வருமோ தெரியும். ഏത് സമയത്ത് അത് സംഭവിക്കും അറിയുന്നില്ലല്ലോ. 24 മണി നേരവും നാം ആയത്തമായി ഇരുப்போம். 24 മണിക്കൂറും നാം ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കാം. கர்த்தர் கூப்பிடும்போது நாம் போய் சேர வேண்டும். കർത്താവ് വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെന്നു ചേരാം. எனவே இங்கே இஸ்மவேல் ஆவி போராடுகிறார். ആകയാൽ ഇവിടെ ഇസ്മായേലിയ ആത്മാക്കൾ പോരാടുകയാണ്. மூன்றாவதாக மோவாபியர். അടുത്തതായി മോവാബ്യർ. யார் இந்த மோவாபியர்? ആരാകുന്നു ഈ മോവാബ്യർ? യെരമ്യാ യെശയ്യാ 16:6 പഠിയുங்கள். യെശയ്യാ പ്രവചനം 16 അധ്യായം അതിന്റെ 6 വാക്യം. ഞങ്ങൾ മോവാബിന്റെ ഗർവത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവൻ മഹാഗർവിയാകുന്നു.
അവന്റെ നിഗളത്തെയും ഡംഭത്തെയും ക്രോധത്തെയും വ്യർത്ഥ പ്രശംസയെക്കുറിച്ചും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. இங்கே மோவாபியை குறித்து நாம் என்ன படிக்கிறோம்? ഇവിടെ നാം മോവാബിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് വായിച്ചത്? மெத்த பெருமைக்காரன், അവൻ ഒരു ഗർവിയാണ്, அவன் மேட்டிமைக்காரன், അവൻ മഹാഗർവി, அவன் அகங்காரம் உள்ளவன், അവൻ നിഗളമുള്ളവൻ. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஆண்டவருடைய வசனம் மோவாபை பெருமைக்காரன் என்று சொல்லுகிறார். ദൈവവചനം മോവാബിനെ നിഗളി എന്ന് പറയുന്നു. യെരേമിയ 48:26. യെരമ്യാ പ്രവചനം 48 അധ്യായം അതിന്റെ 26 വാക്യം. യഹോവയുടെ നേരെ വമ്പ് കാണിക്കൊണ്ട് അവനെ മത്തു പിടിപ്പിപ്പിൻ. മോവാബ് തന്റെ ഛർദിയിൽ കിടന്നുരുളും, അവൻ പരിഹാസ വിഷയമായി തീരും. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. மோவாப் ஒரு பெருமைக்காரன். മോവാബ് ഒരു നിഗളിയത്രേ. அவன் கர்த்தருக்கு விரோதமாக பெருமை பாராட்டினான். അവൻ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി വമ്പ് കാണിക്കുന്നു. அவன் வாந்தி பண்ணி அதிலே பொருளுகிறானாம். അവൻ ഛർദിച്ചിട്ട് ആ ഛർദിയിൽ കിടന്നു ഉരുളുന്നു. அந்த அர்த்தம் அவன் ஒரு பரியாசத்துக்கிடமாக போய்விடுகிறான். അതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ പരിഹാസ വിഷയമായി തീരും. இந்த நாட்களிலே மோவாபின் ஆவி ஒன்றாக சேர்ந்திருக்கிறது. ഈ നാളുകളിൽ മോവാബിന്റെ ആത്മാക്കൾ ഒന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ஜனங்கள் தங்களுடைய மனத்தாழ்மையை இழந்து கொண்டிருக்கிற காலம். ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ താഴ്മയിൻ സ്വഭാവത്തെ വിട്ടുകളയുന്ന സമയം. பெருமைக்காரர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். അവർ നിഗളികളായി ജീവിക്കുന്നു. பெருமைக்காரர்களுக்கு ஆண்டவர் எதிர்த்து நிற்கிறார். ദൈവം നിഗളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. நாம் பெருமைக்காரர்களாக இருந்தால், നാം നിഗളികളായിരുന്നാൽ ஒரு காரியத்தை மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ഒരു കാര്യം ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചുകൊള്ളണമേ. வாந்தி பண்ணி அதிலே உருண்டு கிடப்போமா. നാം ഛർദിച്ചിട്ട് ആ ഛർദിയിൽ കിടന്നു ഉരുളും. பார்க்கிறவர்கள் எல்லாரும் என்ன சொல்வார்கள்? കാണുന്നവരെല്ലാം എന്തു പറയും? அது ஒரு கேவலமான வாழ்க்கையாக இருக்கும். ഓ, ഇത് വളരെ പരിഹാസ്യയോഗ്യമായ ജീവിതമത്രേ. பரியாசமான வார்த்தையாக இருக்கும். അത് പരിഹാസയോഗ്യമായ ജീവിതം. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. எனவே மோவாபின் ஆவி ஜனத்துக்குள்ளே போராடுகிறது. ആകയാൽ മോവാബിന്റെ ആത്മാക്കൾ ദൈവജനത്തിനുള്ളിൽ ക്രിയ ചെയ്യുന്നു. பரிசுத்த பேதுரு எழுதுகிறார், மன தாழ்மையை அணிந்து கொள்ளுங்கள். വിശുദ്ധ പത്രോസ് പറയുന്നു, സൗമ്യതയും താഴ്മയും ധരിച്ചുകൊള്ളുവേ. യേശു சொல்லுகிறார், நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையாய் இருக்கிறேன். യേശു പറയുന്നു, ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനത്രേ. என்னுடைய நுகத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். എന്റെ നുകം ഏറ്റ് என்னிடத்திலே கற்றுக்கொள்ளுங்கள். എന്നോടുകൂടെ പഠിപ്പേ. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. எனவே மூன்றாவதாக மோவாபின் ஆவிகள். മൂന്നാമതായി മോവാബിന്റെ ആത്മാക്കൾ. நான்காவதாக யார்? നാലാമതായി அங்கே ஆகாரியர்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. അവിടെ ഹഗര്യർ എന്ന് പറയുന്നു. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஆகாரியர் என்ற வார்த்தைக்கு அலைந்து திரிவதை காண்பிக்கிறார். ഹഗര്യർ എന്നാൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നവർ എന്നത്രേ അർത്ഥം. ஒரு நிரந்தரமான ஒரு ஸ்திரமான வாழ்க்கை இருக்காது. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരവാസം ഉണ്ടാകയില്ല. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஆதியாகமம் 21 அதிகாரத்தின் 14 വചനത്തെ പഠിയുங்கள். ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 21 അധ്യായം അതിന്റെ 14 വാക്യം. അബ്രഹാം അതികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് അപ്പവും ഒരു തുരുത്തി വെള്ളവും എടുത്ത് ഹാഗാരിന്റെ തോളിൽ വെച്ചു, കുട്ടിയെയും എടുത്ത് അവളെ അയച്ചു. അവൾ പുറപ്പെട്ടു പോയി ബേർശേബ മരുഭൂമിയിൽ ഉഴന്നു നടന്നു. അവൾ പോയി അലൈந்து തിരിகிறார் பெயர்சபாவின் வனாந்தரத்திலே. അവൾ ബേർശേബ മരുഭൂമിയിൽ ഉഴന്നു നടക്കുകയാണ്. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ വനാന്തരത്തിലെ അലൈந்து തിരിந்தார்கள். ഇസ്രായേൽ ജനം മരുഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു. എണ്ണാഗമം 32:13. സംഖ്യാപുസ്തകം 32 അധ്യായം അതിന്റെ 13 വാക്യം. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ കാനാനുக்கு പോവதை വിട്ട് വനാന്തരത്തിൽ അലയുகிறார்கள். ഇസ്രായേൽ ജനം കനാനിലേക്കുള്ള യാത്ര ഉപേക്ഷിച്ച് മരുഭൂമിയിൽ അലയുകയാണ്. കായിൻ അലൈந்து തിരിந்தான். കയീനും അവൻ ഭൂമിയിൽ ഉഴന്നലഞ്ഞു. ആദിയാഗമം 4:14. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 4 അധ്യായം 14 വാക്യം. இப்படி ஒரு கூட்டத்தார் அலைந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். ഇപ്രകാരം ഒരു കൂട്ടർ അലഞ്ഞു തിരിയുകയാണ്. கூட்டை விட்டு அலைகிற குருவிகளை போல. കൂട് വിട്ടലയുന്ന പക്ഷിയെ പോലെ. அது தன்னுடைய இளைப்பாறுதலை இழந்துவிடும். അത് തങ്ങളുടെ വിശ്രാമം നഷ്ടപ്പെടുത്തി மற்றவர்களுடைய இளைப்பாறுதலின் எடுத்து போடுவார்கள். മറ്റവരുടെ സ്വസ്ഥതയും നശിപ്പിക്കും. இந்த கடைசி நாட்களிலே இந்த ஆகாரியின் ஆவி வந்திருக்கிறது. ഈ അന്ത്യകാലത്ത് ഈ ഹഗര്യ ആത്മാവ് വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. இந்த ആവി ഒരു മനുഷ്യനുക്കുள் പുகுந்தாൽ, ഈ ആത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യനിൽ നുഴഞ്ഞു കടന്നാൽ അവനുക്കുள் இருக்கிறதான ഇளைപ്പാറുதൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്വസ്ഥത നഷ്ടമായി പോകും. ഒരു കലക്കത്തിൻ ആവി உள்ளே വരും. അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കലക്കത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരും. അവൻ താൻ കലങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരുപ്പാൻ. അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും കലങ്ങി
കലങ്ങി മറിയും. സൗൽ രാജാവുക്കുള്ള ഒരു കലക്കത്തിൻ ആവി പുകുന്നത്. ശൗലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കലക്കത്തിന്റെ ആത്മാവ് നുഴഞ്ഞു കയറി. കർത്തരാൽ വിടപ്പെട്ട ആവി, ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ട ഒരു ആത്മാവ്. എത്ര പേർ അപ്പടി കലങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാர்கள். ഇങ്ങനെ എത്രയോ പേർ കലങ്ങുന്നു. കർത്തருக்கு മഹിமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. தூக்கம் வராது, ഉറക്കം വരത്തില്ല. அந்த ஆவியை டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கும். ആ ആത്മാവ് അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഭയത്തിൻ ആവി, ഒരു ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവ്. ഇവர்கள் താങ്കൾ കലങ്ങുന്നത് മാത്രമല്ല, അവർ തങ്ങൾ തന്നെ കലങ്ങുക മാത്രമല്ല, മറ്റവർക്കും അവർ കലക്കമായി தான் இருப்பார்கள். മറ്റുള്ളവർക്കും ഇവർ കലക്കമായിരിക്കും. ഇത് കടേസി കാലത്തിൽ പിശാസിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വല്ലമൈ. ഇത് അന്ത്യകാലത്ത് സാത്താങ്കിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു ശക്തിയത്രേ. ഞാൻ யோசித்து பார்த்தேன், இவர்கள் ஏன் அலைந்தார்கள்? ഞാൻ ചിന്തിച്ചു നോക്കി, ഇവരെന്താണ് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നത്? കായൻ ഏൻ അലൈந்தார்? കയീൻ എന്തുകൊണ്ട് അലഞ്ഞു? ആഗാർ ഏൻ അലൈந்தார்? ആഗാർ എന്തുകൊണ്ട് അലഞ്ഞു? ഇസ്രായേലர்கள் ഏൻ അലൈந்தார்கள்? ഇസ്രായേലിയർ എന്തുകൊണ്ട് ഉയർന്നലഞ്ഞു? കാരണം അവർ കീഴ്പടിയാமல் പോனார்கள். അതിന്റെയൊക്കെയും പിമ്പിലുള്ള കാരണം ഒന്നായിരുന്നു, അനുസരണക്കേട്. அதுதான் ஆதாமின் பாவம். അതത്രേ ആദാമ്യ പാപം. இந்த ஆதாமின் பாவம் நமக்குள் இருந்தால், ഈ ആദാമ്യ പാപം നമ്മിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, உனக்குள்ளே இந்த ஆகாரின் ஆவி உள்ளே வரும். നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഹഗര്യ ആത്മാവ് കടന്നു വരൂ. നീ സമാധാനമായി இருக்க வேண்டியவரால், നീ സ്വസ്ഥതയോടെ ജീവിക്കേണ്ടവൻ. ഇളൈപ്പാർതലോടെ നീ இருக்க வேண்டும். നീ വിശ്രാമത്തോടെ ജീവിക്കണം. ഒരു നിമിഷം யோசித்து பார். ഒരു നിമിഷം നീ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണമേ. பரிசுத்த ஆவியானவர் இங்கே இருக்கிறார். ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. கர்த்தருடைய வல்லமை இங்கே இருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും ഇവിടെ ഉണ്ട്. എത്ര പേർ ഇളൈപ്പാർതലോടെ இருக்கிறீர்கள்? ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർ വിശ്രാമം അനുഭവിക്കുന്നു? அல்லது பொல்லாத ஆவி உனக்குள் வந்திருக்கிறதோ? അതോ ദുരാത്മാവ് നിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചുവോ? സഭയ്ക്കുള്ള இருக்கிற കലക്കത്തിൻ ആവികൾ, ദൈവത്തിന്റെ സഭയിലുള്ള ഇടർച്ചയുടെ ആത്മാക്കൾ, இந்த ஆகாரின் ஆவிகள் உள்ளே வந்தால், ആകാര്യ ആത്മാക്കൾ അകത്ത് പ്രവേശിച്ചാൽ, ജനങ്ങൾ யாரும் இளைப்பாறுதலாய் இருக்க மாட்டார்கள். ആർക്കും സ്വസ്ഥമായി ഇരിപ്പാൻ കഴിയുകയേ ഇല്ല. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. சந்தேகப்படுறவங்க கூட அலைஞ்சுக்கிட்டு தான் இருப்பார்கள். സംശയിക്കുന്നവനും അലഞ്ഞു തിരിയും. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പുരുഷൻ മേൽ സന്ദേഹം, മனைവിൻ മേൽ സന്ദേഹം. ചിലർക്ക് ഭർത്താവിന്റെ മേൽ വലിയ സംശയം, ചിലർക്ക് ഭാര്യയുടെ മേൽ സംശയം. അത് ഒരു പുതിയ ആവി, അത് ഒരു ആവിதான். അതൊരു നൂതന ആത്മാവാണ്, അതും ഒരു ദുരാത്മാവ് തന്നെ. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. கடைசி நாட்களிலே இப்படிப்பட்ட ஆவிகள் எழும்பி இருக்கிறது. അന്ത്യകാലത്ത് ഈ വിധമായ ആത്മാക്കൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാ. ஐந்தாவதாக யார்? അഞ്ചാമതായി ആരാണ്? கேபாலர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ഗബാൽ എന്ന് പറയുന്നു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. முதலாம் ராஜாக்கள் 5:18 கிபலி ஊரார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 1 രാജാക്കൾ 5:18. രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 18-ാം വാക്യം. ശലോമോന്റെ ശില്പികളും ഹീരാമിന്റെ ശില്പികളും ഗബാല്യരും ആലയപ്പണിക്കായി മരവും കല്ലും ചെത്തി ഒരുക്കി. ഇവരെല്ലാം വിശേഷமான ആൾക്കാർ. ഇവരൊക്കെ വളരെ വൈശിഷ്ട്യമുള്ള ജനത. சாலமோன் ஆலயத்தை கட்டும் பொழுது ഇവர்கள் നല്ല സ്കിൽഡ് പേഴ്സൺ, നല്ല വിശേഷமான ആൾക്കാർ. ശലോമോൻ ആലയം പണിയുമ്പോൾ ഇവർ വളരെ പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ളവരായിരുന്നു. എസേക്കിയേൽ 27:9. യെഹെസ്കേൽ പ്രവചനം 27-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 9-ാം വാക്യം. ഗബാലിലെ മൂപ്പന്മാരും അതിലെ ജ്ഞാനികളും നിന്റെ ഓരായ പണിക്കാരായിരുന്നു. இந்த கிபலி ஊரால் ஞானிகளாக இருந்தார்கள், வைஸ் மேன். ഈ ഗബലിലെ ഗബാല്യർ അവർ ജ്ഞാനികളായിരുന്നു. കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇതിലിருந்து നാം என்ன விளங்கிக் கொள்கிறோம்? ഇതിൽ നിന്ന് നാം എന്ത് ഗ്രഹിക്കാം? கடைசி நாட்களில் இந்த കേബാലർ எப்படி உள்ளே வருகிறார்கள்? അന്ത്യകാലങ്ങളിൽ ഈ ഗബാല്യർ എങ്ങനെ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കും? കർത്തരുடைய സഭയ്ക്ക് വിരോധமாக ഇവர்கள் என்ன செய்ய போகிறார்கள்? ദൈവ സഭയ്ക്ക് വിരോധമായി അവർ എന്തു പ്രവർത്തിക്കും? ഉലക ജ്ഞാനത്തെ உள்ளே கொண்டு வருவார்கள். ലൗകിക ജ്ഞാനത്തെ, ഭൗമിക ജ്ഞാനത്തെ അവർ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ കൊണ്ടുവരും. നന്നായി ഗവനിങ്ങൾ. നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണമേ. ഉലക ജ്ഞാനം സഭയ്ക്കുൾ വരും. ഭൗമിക ജ്ഞാനം ദൈവസഭയിൽ പ്രവേശിക്കും. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മകൻ, அவங்க அப்பா நல்ல ஒரு விசுவாசி, அவருக்கு ஒரு படித்த வாலிபன் ஒரு பையன் இருந்தான். ഒരു വിശ്വാസി നല്ല വിശ്വാസി, തനിക്കൊരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ നന്നായി വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്ത അഭ്യസ്ത വിദ്യൻ. സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിത്തവൻ. താൻ സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിച്ചവൻ. இப்பொழுது வாலிபனாக இருக்கிறார். ഇപ്പോൾ താൻ ഒരു യൗവനക്കാരൻ. அவங்க அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் தலைவலி வந்தது. തന്റെ പിതാവിന് ഒരു നല്ല തലവേദന വന്നു. ஒரு நாள் 2 நாள் காத்திருந்தார்கள். ஒரு நாள் 2 நாள் வெயிட் பண்ணார்கள். 1-2 ദിവസം കാത്തിരുന്നു. நான் ஜெபிக்கும்படியாக போயிருந்தேன். ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ചെന്നു. அவன் என்ன கேட்கிறான் என்றால், അവൻ എന്റെ അടുക്കൽ ചോദിക്കുന്നത്, பாஸ்டர் எங்க அப்பாவுக்கு தலைவலி வந்து 2 நாள் படுத்திருக்கிறார். പാസ്റ്റർ, എന്റെ പിതാവിന് തലവേദന വന്ന് 2 ദിവസമായി കിടക്കുന്നു. இவர் என்ன எவ்வளவு நாள் ஆண்டவருக்காக காத்திருப்பார்? ഇനി എത്ര ദിവസം ഇദ്ദേഹം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും?
ஒரே ஒரு டேப்லெட் போட்ட தலைவலி சரியா போக போகுது. ഒരു ഗുളിക കഴിച്ചാൽ ഈ തലവേദന മാറുമല്ലോ. அவர் மறுபடியும் சண்டே ஸ்கூல் தொடரட்டும், ஊழியெல்லாம் செய்யட்டும். അദ്ദേഹം വീണ്ടും സൺഡേ സ്കൂളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു நான் சொல்லுகிறேன், இதற்கு பெயர் தான் கிபல், இதுதான் உலக ஞானம். ഞാൻ പറയുന്നു ഇതാകുന്നു ഗബാല്യർ, ലൗകിക ജ്ഞാനം. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. பிரியமானவர்களே, வேதத்தினூடாக இவர்கள் பார்ப்பதில்லை. പ്രിയമുള്ളവരെ, അവർ വചന ദൃഷ്ടിയിൽ അല്ല കാണുന്നത്. தாங்கள் படிக்கிற காரியத்தை உலக ஞானத்தை கொண்டுதான் ஆவிக்குரிய காரியங்களை நிதானிக்கிறார்கள். അവർ പഠിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ കൊണ്ട്, അവരുടെ ലൗകിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആത്മീക വിഷയങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുന്നു. கொரிந்திய சபையாருக்கு பவுல் எழுதுகிறார், உலக ஞானம் தேவனுக்கு முன்பாக பைத்தியமாயிருக்கிறது. കൊരിന്തിലുള്ള ദൈവസഭയോട് വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയുന്നു, ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ദൈവത്തിന് ഭോഷത്വമത്രേ. அது பேய்த்தனமான ஞானம் என்று யாக்கோபு அப்போஸ்தலன் எழுதுகிறார். യാക്കോബ് പറയുന്നു, അത് പൈശാചികമത്രേ. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. நாமே இந்த நாட்கள் இருக்கிற பிள்ளைகள் கேட்கிற கேள்விக்கு நாமே பதில் சொல்ல முடியாது. ഇക്കാലത്ത് കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനൊന്നും നമുക്കൊന്നും ഉത്തരം പോലും പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. நான் பெங்களூர்ல அசிஸ்டண்டா இருந்த பொழுது, ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പാസ്റ്ററായി ഇരിക്കുമ്പോൾ ரொம்ப குட்டி பிள்ளைங்க, ரொம்ப சின்ன பிள்ளைங்க, ஒரு 5 பிள்ளைங்க, அவங்க ஒரு டீமா இருப்பாங்க. ഒരു കൊച്ചു കുട്ടികൾ 5 പേർ, അവർ ഒരു സംഘമായി 4 பாய்ஸ் ஒரு கேர்ள் அதுல இருக்கும். അതിൽ 4 ആൺകുട്ടികളും ഒരു പെൺകുട്ടിയും அவங்க எல்லாம் ഉണ്ടാകും. சண்டே ஸ்கூல் ஸ்டூடண்ட். അവരെല്ലാം സൺഡേ സ്കൂൾ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. நான் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு ரூம் வந்தா முதலாவது என் ரூமுக்கு வந்துருவாங்க. ഞാൻ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് റൂമിൽ വരുമ്പോൾ അവരിൽ ഒരാളെങ്കിലും എന്റെ മുറിയിൽ ரொம்ப വരും. பிரில்லியன்ட்டான பிள்ளைகள், ഭയങ്കര ജ്ഞാനമുള്ളവർ. என்னண்ட தமிழ் பேசுவாங்க, அவங்களுக்குள்ள இங்கிலீஷ் பேசிக்குவாங்க. എന്റെ അടുക്കൽ അവർ തമിഴിൽ സംസാരിക്കും, അവർ തമ്മിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും. அவங்களுக்கு ஹிந்தி பாஷை தெரியும், கன்னட பாஷை தெரியும். അവർക്ക് ഹിന്ദിയും അറിയാം, കന്നഡയും അറിയാം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அவங்க என்னண்ட ஃபர்ஸ்ட் நான் ரூம் போனது, அவங்க 5 பேருக்கு பதில் சொன்னா தான் நான் ட்ரெஸ்ஸை கழட்ட முடியும். ഞാൻ മുറിയിൽ പോയാൽ അവർ 5 പേർക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടേ എനിക്ക് വസ്ത്രം പോലും മാറുവാൻ அவங்க കഴിയുള്ളൂ. கேட்பாங்க, இந்த பிரசங்கம் எப்படி நீங்க பண்ணீங்க அது சொல்லுங்கன்னு கேட்பாங்க. എന്റെ അടുക്കൽ ചോദിക്കും, പാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഈ പ്രസംഗം എങ്ങനെയാണ് പ്രസംഗിച്ചത്? இந்த காரியம் எங்களுக்கு விளக்கி சொல்லுங்க. ഈ കാര്യം ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இந்த பிள்ளைகளுக்கு, எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டா இருக்கு அவங்களோட பேசுறது. വളരെ അതിശയകരമായിരിക്കും, അവരോട് സംസാരിക്കുവാൻ ஒரு വളരെ முறை சண்டே രസകരമായിരിക്കും. ஸ்கூல் எச்எம் உடனே பார்க்கிறதுக்காக வந்து நிக்கிறார். ഒരു ദിവസം സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എന്നെ കാണുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. இவங்க 5 பேர் அந்த சேர்ல ஆக்குபை பண்ணி உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. 5 பேர் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. അവർ വന്ന് അവർ 5 പേരും ആ കസേരയിൽ വന്ന് நான் ഇരിക്കുന്നു. அவரண்ட சொன்னேன், இந்த 5 பேரை முடிச்சா தான் எனக்கு ஃப்ரீ, தயவுசெய்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, இவங்களை அனுப்பிட்டு வந்துடுறேன். ഞാൻ ആ ഹെഡ് മാസ്റ്ററിന്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞു, ഇവർ 5 പേരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടാലേ ഞാൻ ഒരല്പം ഫ്രീ ആവുകയുള്ളൂ, ആകയാൽ ആദ്യം ഇവരെ പറഞ്ഞു വിടട്ടെ, ഞാൻ വരാം. பாஸ்டர் ஜோயலுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதினாங்க, 5 பேரை சேர்ந்து. ഈ 5 പേരും ചേർന്ന് പാസ്റ്റർ ജോയലിന് ഒരു കത്ത് கீழ എഴുതി. 5 பேர் எழுதி இருக்கு. അതിന്റെ അവസാനം ഈ 5 പേരുടെയും പേരുണ്ട്. என்னன்னா அவங்க கிளாஸ் டீச்சரை, சண்டே ஸ்கூல் டீச்சரை மாத்திட்டார் அவர். എന്തിനാണെന്നോ അവരുടെ സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ ടീച്ചറിനെ മാറ്റി കൊടുക്കുക. தயவுசெய்து எங்க டீச்சரை மாற்றக்கூடாது, ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചറിനെ മാറ്റരുത്. அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், ஒரு பக்கம் இப்படி பிள்ளைங்க மாறிட்டு இருக்கிறாங்களேன்னு ஒரு துக்கம். പാസ്റ്റർ ജോയലിന് ഒരു ഭാഗത്ത് അത് കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷം, മറുഭാഗത്ത് അയ്യോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയി പോയല്ലോ அவங்க എന്നുള്ള கேட்கிற ദുഃഖം. கேள்விக்கு நம்மால் பதில் சொல்ல முடியாது. അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉത്തരം പറയുവാൻ அப்படித்தான் കഴിയുന്നില്ല. இக்கால சந்ததிகள் வளர்ந்து வருகிறார்கள். അത്രമാത്രം ഇക്കാലത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നുപോയി. விஞ்ஞானம் வளர்ந்து விட்டது. ഓ ശാസ്ത്രം വളർന്നു. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. எவ்வளவு ஞானமுள்ள பிள்ளையாக இருந்தாலும், എത്ര ജ്ഞാനിയായ കുട്ടികളായിരുന്നാലും, உலகத்தின் ஞானம் உனக்கு எவ்வளவு இருந்தாலும், ലൗകിക ജ്ഞാനം നിനക്ക് എത്ര അധികം ഉണ്ടെങ്കിലും, ஆவியானவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார், உன்னுடைய ஞானம் தேவனுக்கு முன்பாக பைத்தியமாயிருக்கிறது. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിരചിച്ചിരിക്കുന്നു, നിന്റെ ജ്ഞാനം ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ ഭോഷത്വമത്രേ. உலக ஞானத்தோடு கர்த்தருடைய சபையிலே நீ வரக்கூடாது. ഭൗമിക ജ്ഞാനത്തോടുകൂടെ ദൈവസഭയിൽ നീ വരരുതേ. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. அதுதான் இந்த கேபாலர் நமக்கு சொல்லுகிற காரியம். അതത്രേ ഗബാല്യർ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ஆறாவதாக அம்மோனியர்கள். ആറാമതായി അമ്മോന്യർ. இந்த அம்மோனியரை குறித்து 2 காரியங்களை சொல்லுகிறேன். ഈ അമ്മോനെ കുറിച്ച് 2 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. முதலாம் சாமுவேல் 11ஆம் அதிகாரம், ശമൂവേലിന്റെ 1-ാം പുസ്തകം 11-ാം അധ്യായം 1ஆம் வசனம். അതിന്റെ 1-ാം വാക്യം. അനന്തരം അമ്മോന്യനായ നാഹാഷ് പുറപ്പെട്ടു വന്ന് ഗിലെയാദിലെ യാബേഷിന് നേരെ പാളയം ഇറങ്ങി. യാബേഷ് നിവാസികളൊക്കെയും നാഹാഷിനോട്, ഞങ്ങളോട് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യണം, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സേവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത വസനം. അമ്മോന്യനായ നാഹാഷ് അവരോട്, നിങ്ങളുടെ വലം കണ്ണൊക്കെയും ചുഴന്നെടുക്കുകയും
എല്ലാ ഇസ്രായേലിന്മേലും ഈ നിന്ന വരുത്തുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള സമ്മതത്തിന്മേൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. இங்கே அம்மோனியனாகிய நாகாஸ் என்ற ராஜாவை பார்க்கிறோம். ഇവിടെ അമോന്യനായ നാഹാസ് എന്നൊരു രാജാവിനെ നാം நாகாஸ் കാണുന്നു. என்றால் வலு சர்ப்பம், சர்ப்பம் என்று அர்த்தம். നാഹാസ് എന്നാൽ മഹാസർപ്പം എന്നത്രേ അർത്ഥം. இவன் கர்த்தருடைய ஜனங்களுக்கு விரோதமாய் முற்றுகை போடுகிறான். ഇവൻ ദൈവജനത്തിന് വിരോധമായി പാളയമിറങ്ങി. இவர்கள் போய் அவனோடு உடன்படிக்கை பண்ணிக்கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறார்கள். ഈ ജനം പോയി ആ നാഹാസിനോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. அவன் என்ன சொல்லுகிறான்? അവൻ പറയുന്നത് എന്തോ, உங்களுடைய வலது கண்ணை நான் பிடுங்கி எடுக்க போகிறேன். ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വലം കണ്ണ് ചുഴന്നെടുക്കുവാൻ പോകുന്നു. அதுதான் நான் பண்ணுகிற உடன்படிக்கை. അതത്രേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഉടമ്പടി. இதுதான் அம்மோனியருடைய ஆவி. ഇതത്രേ അമോന്യന്റെ ആത്മാവ്. வேத பண்டிதர்கள் வலது கண்ணுக்கு பல அர்த்தங்கள் கொடுக்கிறார்கள். വചന നിരൂപകർ വലത്തു കണ്ണിന് വലം കണ്ണിന് പല അർത്ഥങ്ങൾ നൽകുന്നു. அந்த நாட்களில் இருந்த நியாயப்பிரமாண புஸ்தகம் அவளுக்கு வலது கண்ணாக இருந்ததாம். கவனியுங்கள், ശ്രദ്ധിക്കണമേ, അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ന്യായപ്രമാണം അവർക്ക് വലം കണ്ണായിരുന്നു. இந்த நியாயப்பிரமாண புஸ்தகத்தை இந்த ஜனத்தை விட்டு நீக்க வேண்டும். ഈ ന്യായപ്രമാണത്തെ ഈ ജനത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റണം. அப்பொழுது அவர்கள் நிந்தையாய் போய் விடுவார்கள். അപ്പോൾ അവർ നിന്ദിക്കപ്പെടും. இது ஒரு அர்த்தமாக இருக்கிறது. ഇത് അതിനൊരർത്ഥം. இன்றைக்கும் இதைத்தான் அந்த ஆவி செய்கிறது. ഇന്നും ഈ ആത്മാവ് ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் வேதாகமும் இருக்கிறது. ഓരോ ഭവനത്തിലും തിരുവചനമുണ്ട്. அதுதான் வலது கண். അതത്രേ വലങ്കൺ. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அவன் என்ன உடன்படிக்கை செய்ய விரும்புகிறான்? അവൻ എന്തുടമ്പടിയാണ് ചെയ്യുവാൻ ആശിക്കുന്നത്? எதை வேணாலும் படித்துக்கொள். നീ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വായിച്ചോ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. எவ்வளவு வேணாலும் படிப்பாயாக. നീ എത്ര വേണമെങ്കിലും വായിച്ചോ. ஆனா வலது கண்ணை நான் பிடுங்கிடுவேன். പക്ഷേ ഞാൻ വലങ്കണ്ണ് ചുഴന്നെടുക്കും. வேதத்தை விட்டு உன்னை பிரிப்பேன். ബൈബിളിൽ നിന്ന് നിന്നെ അകറ്റിക്കളയും. நீ பைபிளை தொடாத. നീ ബൈബിൾ തൊടുക പോലുമില്ല. ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இப்படித்தான் அநேகர் அப்படி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ഇന്നു അനേകർ ഇത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. வேதம் ஜனங்களை விட்டு மாற்றப்படுகிறது. വചനം ദൈവജനത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നു. கிறிஸ்துவ சரீரத்தை உற்று பார்த்தால் ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ஒரு காலத்தில் கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தார் வேதத்தை படிக்க கூடாது என்று சொன்னார்கள். ഒരു കാലത്ത് ക്രൈസ്തവ മാർഗത്തിൽ ഉള്ളവർ ദൈവവചനം വായിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ஆனால் இன்றைக்கோ எல்லாருடைய கையில வேதாகமும் இருக்கிறது. എന്നാൽ ഇന്ന് സകലരുടെയും കയ്യിൽ വചനമുണ്ട്. வேதத்தை நேசியுங்கள். வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு சமாதானம் இருக்கிறது. വചനത്തെ സ്നേഹിക്കുവേ, ന്യായപ്രമാണത്തോട് പ്രിയമുള്ളവർക്ക് മഹാസമാധാനമുണ്ട്. அடுத்ததாக இந்த ஆட்களை குறித்து நாம் படிக்கும் பொழுது അടുത്തതായി ഈ അമോന്യരെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ இந்த வலது கண் என்று சொல்லுகிறது வெளிப்படுத்தலை காண்பிக்கிறது. ഈ വലങ്കൺ എന്നുള്ളത് അത് വെളിപ്പാടാണ്. நமக்கு ஒரு வெளிப்படுத்தல் இருக்கிறது. നമുക്കൊരു വെളിപ്പാടുണ്ട്. அதுதான் அந்த அடிப்படையில் தான் இங்க வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். ആ വെളിപ്പാടിന്റെ ആധാരമായിട്ടാകുന്നു നാം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. எத்தனையோ சபைகள் உண்டு. എത്ര സഭകളുണ്ട്. ஆனால் தேவன் நமக்கு ஒரு வெளிப்படுத்தலை എന്നാൽ கொடுத்திருக்கிறார். ദൈവമോ നമുക്കൊരു വെളിപ്പാട് നൽകിയിരിക്കുന്നു. സിയോനെ குறித்து ஒரு வெளிப்படுத்தல். സിയോനെ കുറിച്ചൊരു വെളിപ്പാട്. புதிய எருசலேமை குறித்து ஒரு வெளிப்படுத்தல். പുതിയ യെരൂശലേമിനെ കുറിച്ചൊരു വെളിപ്പാട്. அதுதான் கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிற வலது கண். അതത്രേ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ വലങ്കൺ. இந்த வலது கண்ணை அவன் பிடுங்கி விட்டால், ഈ വലങ്കൺ അവൻ ചുഴന്നെടുത്താൽ, ஒரு ராணுவ வீரன் கண் போயிட்டால் எப்படி யுத்தம் பண்ண முடியும்? ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവൻ പിന്നീട് എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യും? இன்றைக்கு அப்படித்தான் ஜனங்கள் தங்களுடைய ஆழமான வெளிப்படுத்தலை இழந்திருக்கிறார்கள். ഇന്ന് ദൈവജനത്തിന്റെ ആഴമേറിയ വെളിപ്പാട് ഇവണ്ണം നഷ്ടമായി പോയി. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. இந்த അമ്മോനിയரை குறித்து இரண்டாவது விஷயம் என்ன? ഈ അമോന്യരുടെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം, ஆமோஸ் 1 அதிகாரத்தின் 13 வசனத்தை படியுங்கள். ആമോസിന്റെ പുസ്തകം 1 അധ്യായം അതിന്റെ 13 വാക്യം. 1:13. 1 അധ്യായം 13 വാക്യം. യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, അമ്മോന്യരുടെ 3-4 അതിക്രമം നിമിത്തം അവർ തങ്ങളുടെ അതിർ വിസ്താരമാക്കേണ്ടതിന് ഗിലെയാദിലെ ഗർഭിണികളെ പിളർന്നു കളഞ്ഞിരിക്കയാൽ கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. கிளையாத் தேசத்து கர்ப்பஸ்திரிகளை கீறி போடுகிறார்கள். ഗിലെയാദിലെ ഗർഭിണികളെ പിളർന്നു കളഞ്ഞു. இதுதான் അമ്മോനിയരുടെ ആവി. ഇതത്രേ അമോന്യരുടെ ആത്മാവ്. யார் இந்த கர்ப்பஸ்திரிகள்? ആരാകുന്നു ഈ ഗർഭിണികൾ? ரெண்டு விளக்கங்கள் கொடுக்கிறேன். രണ്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകാം. ஒன்று, தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிற நடத்திப்புக்கார்கள். ഒന്നാമതായി അവർ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ என் നടത്തിപ്പുകാർ. சிறு பிள்ளைகளே, கிறிஸ்து உங்களுக்குள் உருவாகும் அளவும் நான் கர்ப்பவேதனைப்படுகிறேன் சொல்லுகிறார். അവിടെ പൗലോ പറയുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉരുവാകുവോളം ഞാൻ പ്രസവ വേദനപ്പെടുന്നു. ஒரு உண்மையான ஊழியக்காரன்
தெய்வத்தின் சபையை நேசிக்கிறவன் சபையின் பரிபூர்ணத்திற்காக அவன் ஒரு கர்ப்பஸ்திரியாக இருக்கிறான். ഒരു പരമാർത്ഥതയുള്ള ശുശ്രൂഷകൻ ദൈവ സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അവൻ സഭയുടെ പൂർണ്ണതയ്ക്കായി അവൻ ഒരു ഗർഭാവസ്ഥയിലത്രേ. രണ്ടാമതായി പുതിയ ഏർപ്പാട്ട് സഭയും കൂടെ ഒരു ഗർഭസ്ത്രീ தான். പുതിയ നിയമ സഭ അവൾ ഗർഭസ്ഥയായ ഒരു സ്ത്രീ. വെളിപ്പെടുത്തൽ 12-ാം അധികാരത്തിലെ പഠിக்கிறோம். അതത്രേ നാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 12-ൽ വായിക്കുന്നത്. കീറി പോടുதல் என்றால் என்ன அர்த்தம்? എന്താകുന്നു പിളർന്നു കളയുക എന്നത്? அதுதான் வேதனையை கொடுக்கிற சம்பவங்கள். അതത്രേ വേദനാജനകമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. അമോനിയരുടെ വല്ലமை எழும்பினால் ഈ അമോന്യ ശക്തികൾ എഴുന്നേറ്റാൽ அந்த அப்போஸ்தலனை போய் கீறுவார்கள். ആരംഭത്തിൽ പോയി ഈ അപ്പോസ്തലനെ പിളരും. അവൻ ഒരു ഗർഭസ്ത്രീ, അവൻ ഒരു ഗർഭിണിയത്രേ. അവൻ ഒരു വേദനയോട് ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். അവൻ ഒന്നാമതേ ഒരു വേദനയോടുകൂടെയാണ് ദേവസഭയെ കർത്തർക്ക് മുൻപാകെ നിർത്ത வேண்டும். ദൈവസഭയെ കർത്താവിന്റെ തിരുമുൻപാകെ നിർത്തേണം. ഗർഭസ്ത്രീയെ പോയി കീറുகிறார்கள், വേദനപ്പെടുത്തുகிறார்கள். ഈ ഗർഭസ്ഥ സ്ത്രീയെ പോയി പിളർന്നു വേദനിപ്പിക്കുകയാണ്. നടത്തിപ്പുകാர்கள் വേദനപ്പെடக்கூடாது. ഒരിക്കലും നടത്തിപ്പുകാർ ദുഃഖിപ്പിക്കപ്പെടരുതേ. உங்களை நடத்துகிறவர்கள் உங்களுடைய ஆத்துமாக்களுக்காக உத்தரவாதம் பண்ணுகிறார்கள். നിങ്ങളെ നടത്തുന്നവർ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടവരല്ലയോ? സന്തോഷത്തോടെ அந்த ஊழியத்தை செய்யட்டும். അവർ അത് ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടല്ല, സന്തോഷത്തോടെ ആ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കട്ടെ. துக்கத்தோடு அதை செய்தால் அது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாய் இருக்கும். അവർ അത് ദുഃഖത്തോടെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നല്ല. രണ്ടാമത് സഭയെ കീറാதீர்கள். രണ്ടാമതായി സഭയെ പിളർത്തരുത്. സഭയെ കീറി പോட வேண்டும். സഭയെ പിളർത്തണം. தேவ சபைக்கு வேதனை உண்டாக்க வேண்டாம். ദൈവ സഭയ്ക്ക് വേദനകൾ ഉണ്ടാക്കണം. கடைசி நாட்களில் அப்படி ஒரு ஆவி எழும்பும். അന്ത്യകാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ശക്തി എഴുന്നേൽക്കും. கர்த்தருடைய வார்த்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ദൈവ വചനം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രഘോഷിക്കട്ടെ. எழும்புவார்கள். അവൻ എഴുന്നേൽക്കും. கிளையாத் தேசத்து கர்ப்பஸ்திரிகளை பிளந்து போடுவார்கள். ഗിലെയാദിലെ ഗർഭിണികളെ അവൻ പിളർന്നു കളയും. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം. அப்படிப்பட்ட ஆளாக நீ போய்விட வேண்டாம். ഒരിക്കലും നീ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാകരുതേ. ஏழாவதாக யார்? ഏഴാമതായി അടുത്ത ജാതി. அங்கே அமலேக்கியரை குறித்து படிக்கிறோம். അവിടെ അമാലേക്. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം. இந்த வசனம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த வசனம் தான். ഈ വാക്യം നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം. യാത്രാഗമം 17-ാം അധികാരം, പുറപ്പാട് പുസ്തകം 17-ാം അധ്യായം 15-ാം വസനം, അതിന്റെ 15-ാം വാക്യം. പിന്നെ മോശ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു, അതിന് യഹോവ നിസി, യഹോവ എന്റെ കൊടി എന്ന് പേരിട്ടു. യഹോവയുടെ സിംഹാസനത്താണ്, യഹോവയ്ക്ക് അമാലേക്കിനോട് തലമുറ തലമുറയായി യുദ്ധമുണ്ട് എന്നവൻ പറഞ്ഞു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இங்க நாம் யாரை பார்க்கிறோம்? ഇവിടെ നാം ആരെ കാണുന്നു? இதுதான் அமலேக்கின் ஆவி. ഇത് അമാലേക്കിന്റെ ആത്മാവ്. யார் இந்த அமலேக்கியர்? ആരാകുന്നു ഈ അമാലേക്? இவர்கள் சிங்காசனத்துக்கு விரோதமாக கிரியை செய்கிறார்கள். ഇവർ സിംഹാസനത്തിന് വിരോധമായി പോരാടുന്നവർ. சிங்காசனம் என்ற வார்த்தைக்கு ரெண்டு அர்த்தங்களை கொடுக்கிறார். സിംഹാസനം എന്ന വാക്കിന് രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. യെരേമിയ 3:17 യെരുസലേமை സിംഹാസനം என்று சொல்வார்கள். യെരമ്യ പ്രവചനം 3-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യത്തിൽ യെരൂശലേം ദൈവസിംഹാസനം. படிங்க. ആ കാലത്ത് യെരൂശലേമിന് യഹോവയുടെ സിംഹാസനം എന്ന് പേരാകും. യെരുസലേം தேவனுடைய சிங்காசனம். യെരൂശലേം ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം. இரண்டாவது சிங்காசனம் என்று சொன்னால் അതിന്റെ അർത്ഥം என்ன? രണ്ടാമതായി സിംഹാസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ത്? அதுதான் സിയോൻ യെരുസലേം. അത് സിയോനും യെരൂശലേമും. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. இந்த கடைசி நாட்களில் இந்த ஆவிகள் இப்படி எழும்பி இருக்கிறது. ഈ അന്ത്യനാളുകളിൽ ഈ ആത്മാക്കൾ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. സിയോൻ അവருடைய സിംഹാസനം, സിയോൻ അവന്റെ സിംഹാസനം, യെരുസലേം അവருடைய സിംഹാസനം, യെരൂശലേം തന്റെ സിംഹാസനം. இந்த அமலேக்கின் ஆவி സിംഹാസനத்துக்கு വിരോധമായി പോരാടുகிறது. ഈ അമാലേക്കിന്റെ ആത്മാവ് സിംഹാസനത്തിന് വിരോധമായി ക്രിയ ചെയ്യും. அதனால்தான் சியோனுக்காக அழைக்கப்பட்டவர்கள் പല ഉപദ്രവങ്ങൾ കഷ്ടങ്ങൾ വഴിയായി പോകുന്ന ഒരു കാലം. ആകയാലത്രേ സിയോനായി വിളിക്കപ്പെട്ടവർ വിവിധങ്ങളായ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ കൂടി കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നതായ അവസ്ഥ. നാം വെളിയിൽ ഇരുന്നുதான் അവர்களை பார்க்கிறோம். നാം പുറത്തു നിന്നവരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. அவங்க சாப்பிடுகிறார்கள், അവർ ഭക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവരും കാറിൽ പോകുகிறார்கள், എല്ലാവരും ഇപ്പം വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறார்கள்? എല്ലാവരെയും കണ്ടാൽ എന്ത് എങ്ങനെ கர்த்தருக்கு ഇരിക്കുന്നു? ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. நாம் வெளியில் இருந்துதான் அவர்களை பார்க்கிறோம். നാം പുറത്തു നിന്നവരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. இவனுக்கு விரோதமாக ஒரு அமலேக்கின் ஆவியோடு அவன் போராடுகிறதை அநேகருக்கு தெரியாது. എന്നാൽ ശുശ്രൂഷകർക്ക് വിരോധമായി ഒരു അമാലേക്കിന്റെ ആത്മാവോട് കൂടെ അവൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അനേകരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. அதை உங்களுக்கு விலைக்கு சொல்ல முடியாது. അത് എല്ലാം നിങ്ങളോട് വിവരിച്ചു പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ஒருவன் தோற்று போனால் நாம் கூடி கூடி பேசுகிறோம். ഒരുവൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ കൂട്ടം ചേർന്ന് നിന്ന് സംസാരിക്കും. ദൈവத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. அவன் எந்த சூழ்நிலையில் போனானோ நமக்கு தெரியும். അവൻ ഏത്
സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയോ നാം അത് അറിയുന്നില്ല. அமலேக்கின் ஆவி போராடுகிறது. അമാലേക്കിന്റെ ആത്മാക്കൾ പോരാടുന്നു. அன்றைக்கு மோசேயின் நாட்களிலே எழும்பின ஆவி, മോശെയുടെ നാളുകളിൽ എഴുന്നേറ്റ അതേ ആത്മാവ് காலாகாலமாய் யுத்தம் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. കാലാന്തരങ്ങളായി യുദ്ധം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. அவன் ஜெய ஜீவியத்துக்கு விரோதமாய் போராடுகிறான். അവൻ ജയജീവിതത്തിന് വിരോധമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. സിയോനുக்காக அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு விரோதமாய் போராடுகிறான். സിയോനായി വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വിരോധമായി അവൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. தேவ சபையாகிய எருசலேமுக்கு விரோதமாய் போராடுகிறான். ദൈവസഭയായ യെരൂശലേമിനെതിരായി അവൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. கர்த்தருடைய வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? എന്നാൽ ദൈവവചനം പ്രഘോഷിക്കുന്നത് എന്ത്? அமலேக்கின் கை கர்த்தருக்கு விரோதமாய் இருக்கிறது. അമാലേക്കിന്റെ കൈ ദൈവത്തിന് വിരോധമത്രേ. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. எனவே தலைமுறை தலைமுறையாய் கர்த்தரின் யுத்தம் நடக்கும். ആകയാൽ തലമുറ തലമുറയായി ദൈവത്തിന് അമാലേക്കിനോട് യുദ്ധമുണ്ട്. தலைமுறையாய் யுத்தம் நடக்கும். തലമുറ തലമുറയായി ദൈവത്തിന് അമാലേക്കിനോട് യുദ്ധമുണ്ട്. மோசே ஒரு பலிபீடத்தை கட்டினான். അതിനു മുൻപേ മോശെ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു. അതിന്റെ பெயர் യഹോവா നിസി. അതിന്റെ പേരോ യഹോവா നിസി. അതിന്റെ അർത്ഥം என்ன? എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? கர்த்தர் என்னுடைய ஜெயக்கொடியாய் இருக்கிறார். യഹോവ എന്റെ ജയക്കൊടിയത്രേ. ஒரு 5 മുறை യഹോവா നിസി என்று சொல்லலாமா? ഒരു 5 പ്രാവശ്യം യഹോവா നിസി എന്ന് ഏറ്റു പറയാമോ? எல்லாரும் உற்சாகமாய் இருங்கள். എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉത്സാഹപ്പെടുവീൻ. நாம் சத்தத்தோடு சொல்ல போகிறோம். നാം ശബ്ദമായി അത് ഏറ്റു പറയുവാൻ പോകുന്നു. அமலேக்கின் ஆவிக்கு விரோதமாய், അമാലേക്കിന്റെ ആത്മാക്കൾക്ക് വിരോധമായി യഹോവா നിസി என்று சொல்ல போகிறோம். യഹോവ നിസി എന്ന് ഏറ്റു പറയുവാൻ പോകുന്നു. கர்த்தருக்கு ஜெயக்கொடியாய் இருக்கிறார். ഓ ദൈവം എന്റെ ജയക്കൊടിയത്രേ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. സ്റ്റാർട്ട്. യഹോവா നിസി. യഹോവ നിസി. 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. எனவே அருமையானவர்களே, ആകയാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, முந்தின நாட்களை போல் அல்ல இந்த நாட்களுடைய போராட்டங்கள். പൂർവ്വകാലങ്ങളെ പോലെ അല്ല ഈ നാളുകളിലെ പോരാട്ടം. நான் சின்ன வயதிலிருந்து இந்த சத்தியத்துல வளர்ந்து வருகிறேன். ഞാൻ വളരെ ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് ഈ സത്യ ഉപദേശത്തിൽ വളർന്നു எங்க വന്നത്. ஃபெய்த் அமுக்கு நான் சின்ன வயசுல போனா அப்போ சாப்பாடு இராது. இதெல்லாம் நான் பார்த்திருக்கிறேன், എന്റെ കേൾവിപ്പെട്ടിருக்கிறேன். എന്റെ ബാല്യപ്രായത്തിലൊക്കെ വിശ്വാസ ഭവനത്തിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ ആഹാരം കാണുകയില്ല. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുമുണ്ട്. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. சரியான பாய் கூட இருக்காது. നല്ല പായ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. தட்டெல்லாம் பார்த்தா அலுமினிய தட்டுகளா இருக்கும். അന്ന് ഉള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ എല്ലാം അലൂമിനിയമായിരിക്കും. எங்க ஃபெய்த் அமுல கஞ்சி தருவாங்க, அதுதான் பிரியாணி மாதிரி. அப்போ ഞങ്ങളുടെ ഫെയ്ത്ത് ഹോമിൽ അന്ന് കഞ്ഞി തരുമായിരുന്നു. അത് ബിരിയാണിക്ക് அந்த கஞ்சில തുല്യമായിരുന്നു. கொஞ்சம் சாம்பார் ஊத்திட்டாங்கன்னா அது என்னவோ அது என்ன சொல்றது, மட்டன் சாப்பிடுறது மாதிரி தான். ആ കഞ്ഞിക്കകത്ത് ഒരല്പം സാമ്പാർ കൂടെ ഒഴിച്ചാലോ അതിന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല. മട്ടൻ പോലെ ഇരിക്കും. காத்திருப்பட்ட முடிஞ்சதும் கருப்பா ஒரு காப்பி வரும். കാത്തിരിപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല കട്ടൻ കാപ്പി തരും. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இப்ப அந்த போராட்டம் இல்ல. ഇപ്പൊ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. இப்ப போராட்டம் வேற. ഇപ്പൊ യുദ്ധം വേറെയാണ്. உங்களே எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன். നിങ്ങളെ തന്നെ ചിന്തിച്ചു நீங்க നോക്കുക. ஒரு குட்டி பிள்ளையா இருக்கும்போது உன் போராட்டம் என்னவா இருந்தது? നിങ്ങളുടെ ശൈശവാവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ യുദ്ധങ്ങൾ എന്ത്? அந்த பஞ்சு மிட்டாய் கொண்டு போன ஒரு டெம்ப்டேஷன், காட்டன் கேண்டி. അന്ന് ബോംബെ മുട്ടായി, പഞ്ഞി മുട്ടായി കൊണ്ടുപോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രലോഭനം. இப்ப உங்களுக்கு பஞ்சு மிட்டாய போராட்டம். ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ഞി മുട്ടായി വേണമോ? அம்மச்சிமாருக்கு சொல்லுங்க, இப்ப பஞ்சு மிட்டாய் உங்களுக்கு ഈ போராட்டம். അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, ஆனா நீங்க പഞ്ഞി குட்டி മുട്ടായി വേണോ? பிள்ளைகளா இருக்கும்போது பஞ்சு மிட்டாய் ஒரு போராட்டமா இருந்தது. പക്ഷേ നിങ്ങൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ഞി മുട്ടായി വലിയ இப்ப ആശയായിരുന്നു. வேற, இப்ப வேற. ഇപ്പൊ പ്രശ്നം വേറെയാണ്. அவ்வளவு பாரத்தை இந்த தாய் மேல வச்சிருக்கிறார் ஆண்டவர். குடும்ப பாரங்கள், കുടുംബത്തിന്റെ എത്രയോ ഭാരങ്ങൾ ഈ അമ്മമാരുടെ മേലുണ്ട്. அதேதான் ஊழியத்திலும் கூட. അതത്രേ ശുശ്രൂഷയിലും. எனவேதான் நீங்கள் அவர்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். ആകയാൽ നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. அமலேக்கின் ஆவி. അമാലേക്കിന്റെ ആത്മാ. அடுத்ததாக 8வதாக யாரை பார்க்கிறோம்? അടുത്തതായി നാം 8ാമത് ആരെ കാണാം? தீரு என்ற ஒரு தேசத்தாரை பார்க்கிறோம். അവിടെ നമുക്ക് டயர் தீரு, தீரு தேசம். അവിടെ നമുക്ക് ഫെലിസ്തീയ സോർ നിവാസികളെ കാണുവാൻ കഴിയും. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. யார் இவர்கள்? ആരാകുന്നു ഈ സോർ നിവാസികൾ? எசேக்கியேൽ 27:3. യെഹെസ്കേൽ പ്രവചനം 27-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം. തുറമുഖങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നവളും ഏറിയ ദ്വീപുകളിലെ ജാതികൾ വ്യാപാരിയുമായുള്ളവേ, യഹോവയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഒരേ വാർത്ത വ്യാപാരം. ഒരു വാക്ക് വ്യാപാരം. இவர்கள் பிசினஸ்மேன்கள். பிசினஸ் எப்போ நடக்கும்? ഇവർ നല്ല വ്യാപാരികൾ.
28 அதிகாரம் 5:16 குறித்துக் கொள்ளுங்கள். 28 അധ്യായം 5-16 വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൊള്ളുവീൻ. வியாபாரத்தினால் பொருள் பெருகுகிறது. വ്യാപാരത്താൽ അവർ പെരുകി. வியாபாரத்தினால் உண்டாகிற கொடுமை 16 வசனம் 28:16. 16 വാക്യത്തിൽ വ്യാപാരത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹസം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് இந்த സ്തോത്രം. நாட்களிலே வியாபாரத்தின் ஆவி. ഈ നാളുകളിൽ ബിസിനസിന്റെ ആത്മാവ്. ரொம்ப எல்லாரும் பிசினஸ்மேன் தான், எல்லாரும் பிசினஸ்மேன் தான், എല്ലാവരും വ്യാപാരികൾ തന്നെ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இந்த பிசினஸ் வந்ததனால கூட்டத்துக்கு வர முடியறதில்ல. ഈ ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ വർദ്ധിച്ചതിനാൽ യോഗങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. இந்த ആവി தீர்வின் ஆவி உள்ள வருது. ഈ സോരിന്റെ ആത്മാവ് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ஒரு പ്രവേശിക്കുന്നു. காலத்தில் எல்லா கூட்டங்களுக்கும் வந்தார்கள். ഒരു സമയത്ത് ഒരു യോഗവും മുടക്കുകയില്ല. இப்ப பிசினஸ் என்ற பெயரை சொல்லி தேவ சமூகத்தை அலட்சியம் பண்ணுவது. ഇപ്പോൾ വ്യാപാരം എന്ന പേരിനാൽ ദൈവസഭയെ അലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. இந்த வியாபாரத்தினால் பொருள் பெருகுகிறது. ഈ വ്യാപാരത്തിനാൽ വസ്തുവകകൾ പെരുകുന്നു. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. கொஞ்சம் வசதி வாய்ப்புகள் உண்டானால் அதுக்கு ഒരുപാട് கொடுமைதான். ചില സാമ്പത്തിക ഉയർച്ചകൾ ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ സാഹസം തന്നെ. இது ஒரு பொல்லாத வஞ்சகத்தின் ஆவி. ഇത് ഒരു ദുഷ്ട വഞ്ചനാത്മാവ്. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. அடுத்ததாக யார்? അടുത്തതായി ആർ? அவர்கள் பெலிஸ்தியர்கள். അവർ ഫെലിസ്തീയർ. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. இந்த பெலிஸ்தியர் என்றால் மாம்சீக சுபாவங்கள். ഈ ഫെലിസ്തീയർ എന്നാൽ ജഡീക அது സ്വഭാവങ്ങൾ. என்ன மாம்சீக சுபாவங்கள்? അത് ജഡീക സ്വഭാവങ്ങൾ. சங்கீதம் 51 நீங்கள் படித்தால் 51 സങ്കീർത്തനം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ தாவீது மாம்சத்துக்குள் விழுந்த பிற்பாடு அவன் அதை பாடுகிறான். ജഡീക വീഴ്ചയ്ക്ക് അനന്തരമായി ദാവീദ് ഈ സങ്കീർത്തനം പാടുന്നു. அவன் ஒரு பெலிஸ்தியரின் வலைக்குள் சிக்கிக் கொண்டான். താൻ ഒരു ഫെലിസ്തീയന്റെ കെണിക്കുള്ളിൽ അകപ്പെട്ടു அவன் ஒரு പോയി. பாவத்தில் விழுந்தான். താൻ ഒരു പാപത്തിൽ അകപ്പെട്ടു. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. இந்த கடைசி நாட்களில் இந்த ஆவி எழும்பியிருக்கிறது. ഈ അന്ത്യകാലത്ത് ഈ ദുരാത്മാവ് എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. யாரை எந்த பாவத்துக்குள் தள்ளலாம், ആരെ എങ്ങനെ ഏതു പാപത്തിൽ വീഴ്ത്താം, அவன் கவனமாக கவனித்துக் கொண்டே இருக்கிறான். അവൻ വളരെ സസൂക്ഷ്മം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. இந்த பாவத்தில் அவன் விழுந்த பிற்பாடு നോക്കുവീൻ, അവൻ ഈ പാപത്തിൽ അധംപതിച്ചതിനു அவனுடைய ശേഷം சந்தோஷம் அவனை விட்டு போய்விட்டது. അവന്റെ ഹൃദയ സന്തോഷം അവനെ വിട്ടുപോയി. கர்த்தர் அவனை விட்டு போய்விட்டார். ദൈവം അവനെ വിട്ട് അകന്നുപോയി. சுத்த இருதயம் அவனை விட்டு போய்விட்டது. നിർമ്മലമായ ഹൃദയം അവന് നഷ്ടമായി. ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் போய்விட்டது. രക്ഷയുടെ സന്തോഷവും അവൻ ഇല്ലാതെയായി. உற்சாகமான ஆவியும் கூட அவனை விட்டு போய்விட்டது. അവന് ഒരുക്കമുള്ള ആത്മാവും അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அருமையானவர்களே, இது கடைசி காலம். പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇത് അന്ത്യകാലം. பெலிஸ்தியரின் ஆவிகள் மாம்சிக வல்லமையாய் கிரியை செய்கிறது. ഫെലിസ്ത്യന്റെ ആത്മാവ് ജഡീക ശക്തികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. அநேக பரிசுத்தவான்களை அசைக்கிற ஒரு ஆவி, അനേക വിശുദ്ധന്മാരെ ഇളക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവ്, அநேக விசுவாசிகளை கூட அசைக்கிற ஒரு ஆவி, അനേക വിശ്വാസികളെ കൂടെ ഇളക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവ്, விபச்சாரத்தின் ஆவி, விபச்சாரத்தின் ஆவி, വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ആത്മാവ്. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. இதெல்லாம் பெலிஸ்தியரின் ஆவியாயிருக்கிறார். ഇതൊക്കെയും ഫെലിസ്ത്യന്റെ ആത്മാവത്രേ. கடைசியாக അവസാനമായി நாம் அசிரியா என்ற ஒரு தேசத்தை பார்க்கிறோம். അശൂർ എന്നൊരു ദേശത്തെ കാണാം. அசிரியா என்றால் தெய்வத்தை நிந்திக்கிறவர்கள். അശൂർ എന്നാൽ അവൻ ദൈവദൂഷണം, ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുന്നവൻ. 2 രാജാക്കൾ 19:4. രാജാക്കന്മാരുടെ 2-ാം പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 4-ാം വാക്യം. ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ നിന്ദിപ്പാൻ റബ്ശാക്കയെ അവന്റെ യജമാനനായ അശൂർ രാജാവ് അയച്ചു പറയിക്കുന്ന ജീവനുള്ള தேவனை நிந்திக்கிறான். ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുന്നു. யோபின் மனைவியை போல, ഇയ്യോബിന്റെ ഭാര്യയെ പോലെ. யோபி சொல்லுகிறார், தேவனை தூசித்து ஜீவனை விடு. ഇയ്യോബിന്റെ ഭാര്യ പറയുന്നു, ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചു പറഞ്ഞ് മരിച്ചു കളക. அது என்ன கர்த்தரை நிந்திப்பது? അത് അത്രേ ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുക யோபை എന്നല്ല. போல ஒரு சோதனை நமக்கு வரலாம். ഇയ്യോബിനെ പോലെ ഒരു പരീക്ഷ നമുക്കും വരാം. ஒரு வியாதி வரலாம், ഒരു രോഗം വരാം, ஒரு கஷ்டம் வரலாம், കഷ്ടം വരാം, ஒரு വിപത്ത് கூட സംഭവിக்கலாம். ഒരു ആപത്തും കൂടെ നമുക്ക് ஆனா വരാം. என்ன சொல்லுகிறார்கள்? എന്നാൽ എന്ത് പറയുന്നു? நான் இவ்வளவு காலம் ஆண்டவரை பின்பற்றி என்ன லாபம்? ഞാൻ ഇത്ര കാലം കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചിട്ട് എന്ത് ஆண்டவரே, പ്രയോജനം? உமக்கு கண் இருக்கிறதா? കർത്താവേ, നിനക്ക് കണ്ണുണ്ടോ? உமக்கு இரக்கம் இருக்கிறதா? നിനക്ക് കരുണയുണ്ടോ? ஒரு വസതിயான ആൾ ആണ്ടവരെ பார்த்து നേരടിയായി നിന്ദിத்தான். ഒരു നല്ല സമ്പത്തുള്ള മനുഷ്യൻ അവൻ ദൈവത്തിന് അഭിമുഖമായി നിന്നു. തന്റെ മകൻ മരിച്ചു പോനാൻ. തന്റെ മകൻ മരിച്ചുപോയി. കർത്തരെ ബഹിരംഗமாக தூசித்தான். കർത്താവിനെ പരസ്യമായി ദൂഷണം പറഞ്ഞു.
ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் தூஷிக்கிறவர்களாய் போவார்கள். ഒരു കൂട്ടർ ദൈവത്തെ ദുഷിക്കുന്നവരായി മാറി இந்த പോകുന്നു. ஜாதிகள் எல்லாம் ஒன்றாய் சேர்ந்திருக்கிறது. ഈ ജാതികളൊക്കെ ഐകമത്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய், ഇസ്രായേലിന് വിരോധമായി, கர்த்தருடைய சபைக்கு விரோதமாய், ദൈവസഭയ്ക്ക് വിരോധമായി. ஆண்டவருக்கு மகிமை ദൈവത്തിന് உண்டாகட்டும். മഹത്വം. ஆனால் கர்த்தருடைய பகுதி என்ன சொல்லுகிறது? എന്നാൽ ദൈവഭാഗം എന്തു പറയുന്നു? ஆண்டவர் தன் ஜனத்தை கைவிடுவாரா? ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുമോ? இவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றாய் சேர்ந்தாலும், ഇവരെല്ലാവരും ഒന്ന് ചേർന്നാലും, நீங்கள் கீழுள்ள வசனங்களை வீடுகளில் போய் வாசித்து பாருங்கள். അതിന്റെ തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭവനങ്ങളിൽ പോയി വായിക്കണമേ. 9ஆம் வசனத்திலிருந்து அந்த சங்கீதத்தில் என்ன படிக்கிறோம்? 9ാം വാക്യം തുടങ്ങിയ സങ്കീർത്തനത്തിൽ എന്തു വായിക്കുന്നു? மீதியானருக்கு செய்தது போல் அவர்களுக்கு செய்யும். മിദ്യാന്യരോട് ചെയ്തതുപോലെ അവരോട് ചെയ്യണമേ. மீதியானியர்கள் கர்த்தருக்கு விரோதமாக எழும்பினார். മിദ്യാന്യർ കർത്താവിന് വിരോധമായി എഴുന്നേറ്റു. மீதியானிய ராஜாக்கள் அழிக்கப்பட்டார். മിദ്യാന്റെ രാജാക്കന്മാർ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. மீதியானியருக்கு விரோதமாய் கர்த்தர் கிரியை செய்தார். മിദ്യാന് വിരോധമായി യഹോവ പ്രവർത്തിച്ചു. சத்துருக்கள் சிதறி ஓடினார்கள். ശത്രുക്കൾ ചിതറിയോടി. ஒருவர் பட்டயம் ஒருவருக்கு விரோதமாய் எழும்பிற்று. ഒരുവൻ മറ്റൊരുവന് വിരോധമായി തന്റെ വാളുകളെ ഉയർത്തി. மீதியானின் 2 அதிபதிகள் கொல்லப்பட்டார்கள். മിദ്യാന്റെ 2 പ്രഭുക്കന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. மீதியானின் 2 ராஜாக்கள் கொல்லப்பட்டார்கள். മിദ്യാന്റെ 2 രാജാക്കന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. அங்கே கர்த்தர் கிதியோனை எழுப்பினார். അവിടെ ദൈവം ഗിദയോനെ அந்த എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. அர்த்தம் என்ன? എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? இவ்வளவு பேர் எழுப்பினாலும் ஏன் இந்த சம்பவத்தை ஆண்டவர் அங்கே எழுதுகிறார்? എത്ര പേർ എഴുന്നേറ്റുവെങ്കിലും ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തെ ഇവിടെ கர்த்தருக்கு രേഖപ്പെടുത്തുന്നു? மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന് മഹത്വം. நியாயாதிபதிகள் 7ஆம் அதிகாரத்திலே வாசித்து பாருங்கள். ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 7ാം അധ്യായം നിങ്ങൾ கர்த்தர் ஒரு വായിച്ചു தேவ നോക്കുവിൻ. மனுஷனை எழுப்பினார். ദൈവം ഒരു ദൈവ പുരുഷനെ அவன்தான் എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. கிதியோன். അവന്റെ പേർ ഗിദയോൻ. அவனோடு கூட ஒரு கூட்டம் சேர்ந்தார்கள். അവനോട് കൂടെ ഒരു സംഘം ചേർന്നു. அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பட்டயம் இல்லை. അവർക്ക് വലിയ വാളില്ല. அவருக்கு துப்பாக்கிகள் ஒன்றும் கிடையாது. അവരുടെ കയ്യിൽ തോക്കുകളൊന്നുമില്ല. அந்த கிதியோன் சொன்னது போல செய்தார். എന്നാലോ അവർ ആ ഗിദയോൻ പറഞ്ഞതുപോലെ கர்த்தர் ചെയ്തു. அவர்களுக்காக கிரியை செய்தார். ദൈവം അവർക്കായി പ്രവർത്തിച്ചു. அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, പ്രിയ ദൈവജനമേ, கர்த்தருடைய சபைக்கு விரோதமாய் எத்தனை ஜாதிகள் எழும்பினாலும், ദൈവ സഭയ്ക്ക് വിരോധമായി എത്ര അധികം ജാതികൾ എഴുന്നേറ്റാലും, கிதியோனை போல தேவன் நமக்கு பரிசுத்தவான்களை வைத்திருக்கிறார். സിയോനെ പോലെ ദൈവം നമുക്ക് വിശുദ്ധന്മാരെ വെച്ചിരിക്കുന്നു. கிதியோனை போல ஒரு கூட்டம் நடத்திப்புகாரர்கள் இருப்பார்கள். ഗിദയോനെ പോലെ ദൈവം നമുക്ക് വിശുദ്ധന്മാരെ ഒരു കൂട്ടം നടത്തിപ്പുകാരെ വെച്ചിരിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய சபை பூமியிலிருந்து மாற்றப்படும் வரைக்கும், ദൈവ സഭ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടും വരെയും நிச்சயமாய் தேவன் நமக்கு நடத்திப்புகாரலை தருவார். ഉറപ്പായും ദൈവം നമുക്ക് നടത്തിപ്പുകാരെ തരും. நாம் கைவிடப்பட்டவர்கள் அல்ல. നാം കൈവിടപ്പെട്ടവരല്ല. சபையானது பல சோதனைகள் வழியாய் போனாலும், സഭ പലവിധ പരീക്ഷകളിൽ കൂടി കടന്നു പോയാലും, உலகத்தின் முடிவு வருதும் சகல நாட்களில் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன். ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ. கிதியோனை போல பரிசுத்தவான்கள் நமக்கு இருப்பார்கள். ഗിദയോനെ പോലെ വിശുദ്ധന്മാർ നമുക്കുണ്ട്. அந்த கிதியோனோடு சேர்ந்த சொற்ப ஜனங்களை போல் நாம் அவரோடு சேர்ந்து ആ இருப்போம். ഗിദയോനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ അല്പജനത്തെ പോലെ നമുക്ക് ഗിദയോനോട് ചേർന്നിരിക്കാം. பானைகளை உடைத்து தீபங்களை உயர்த்துவோமாக. നമുക്ക് കുടങ്ങളെ ഉടയ്ക്കാം, പന്തങ്ങളെ കൊളുത്താം. கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிறதான எக்கால சத்தத்தை தொனிக்க பண்ணுவோம். നമുക്ക് കാഹള ധ്വനിയെ ഉയർത്താം. நாமும் கிதியோனும் ஒன்றாய் இணைக்கப்படுவோம். നമുക്കും ഗിദയോനും ഒന്നായി ചേർക്കപ്പെടാം. பரிசுத்தவான்களோடு சேர்ந்து நிற்போம். നാം വിശുദ്ധന്മാരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാം. தேவன் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொள்வார். ദൈവം സകലവും നോക്കിക്കൊള്ളും. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட சபை பாதுகாக்கப்படும். അഭിഷക്ത സഭ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും. ஜெயம் கொண்ட ஆண் பிள்ளை கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு போய் சேரும். ജയം കൊണ്ട് ആൺകുട്ടി ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ എടുക്കപ്പെടും. ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடுவோமாக. ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இங்கே இருக்கிறார். ഓ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെയുണ്ട്. நமக்கு ஆண்டவர் கிதியோன்களை எழுப்புவாராக. ദൈവം നമ്മുടെ നടുവിൽ ഗിദയോനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കട്ടെ. பராக்கிரமசாலிகளை எழுப்புவாராக. പരാക്രമശാലികൾ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. பராக்கிரமசாலியே கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார். പരാക്രമശാലിയേ യഹോവ നിന്നോട് കൂടെ. முடிவு பரியந்தம் பராக்கிரமசாலிகள் இருப்பார்கள். ലോക അവസാനത്തോളം പരാക്രമശാലികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. உனக்கு ஒரு கேள்வி எழும்பலாம். നിനക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാം. எங்கே அந்த பராக்கிரமசாலிகள்? ആ പരാക്രമശാലികൾ എവിടെ? நாங்கள் கண்கள் கண்ட பராக்கிரமசாலிகள் எங்கே? ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ട ആ പരാക്രമശാലികൾ എവിടെ? நீ கலங்க வேண்டாம். നീ കലങ്ങി പോകേണ്ട. தேவன் ஒரு கூட்ட பரிசுத்தவான்களை மறைத்து வைத்திருக்கிறார். ദൈവം ഒരു കൂട്ടം വിശുദ്ധന്മാരെ രഹസ്യത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. அவர்கள் அந்தந்த சந்தர்ப்பத்தில் எழும்புவார்கள். അവർ അതാത് കാലങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റ് വരും. நான் உங்களை திக்கற்றவளாய் விடேன். ഓ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല. அந்த பரிசுத்தவான்களோடு நாம் சேர்ந்து ആ கொள்வோம். വിശുദ്ധന്മാരോട് നമുക്ക് ഒന്നു ചേരാം. கர்த்தர்
கர்த்தர் நமக்காய் யுத்தம் செய்வார். ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും. இந்த யுத்தம் கர்த்தருடையது. ഈ യുദ്ധം യഹോവയ്ക്കുള്ളത്. ஜெயமோ நமக்கு சொந்தம். ജയം നമുക്ക് അവകാശം. நாம் கொஞ்ச நேரம் ஜெயம் எடுப்போமா? ഒരു അല്പസമയം നമുക്ക് ജയം പ്രാപിക്കാം. നമ്മുടെ കാലുകളെ മടക്കുക. നമ്മുടെ മുഴങ്കാലുകളെ മടക്കാം. இங்கே பரிசுத்த ஆவியானவர் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൂട്ടത്തിൻ കടേസി കൂട്ടத்துக்கு വന്നിരിக்கிறோம். ഈ രാത്രി യോഗങ്ങളുടെ അവസാന യോഗത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ സ്പർശിക്കുവാൻ പോകുന്നു. ഓ, ഒരു അഭിഷേകമുണ്ട്. ഉനക്കൊരു അന്യ ഭാഷയുണ്ട്. നിനക്കൊരു അന്യ ഭാഷയുണ്ട്. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു? ഞാൻ ഒരു കേൾവി കേൾக்கிறேன். ഓ, ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു പുതിയ ബലം தேவை. ഇന്ന് എനിക്കൊരു പുതിയ ശക്തി ആവശ്യം. இந்த ஜாதிகளை எதிர்க்க முடியாது. ഈ ജാതികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ ഞാൻ ഒരു ജയം കൊണ്ട് ആൺപിള്ളയായി മാറ முடியாது. ഞാൻ ഒരു ജയം കൊണ്ട് ആൺകുട്ടിയായി മാറുവാൻ എനിക്ക് ഒരു വല്ലമൈ தேவை. എനിക്കൊരു ശക്തി ആവശ്യം. അവர்கள் മാത്രം ഉடைய കൈകളെ ഉയർത്തട്ടെ. അവർ മാത്രം തങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെ ഉയർത്തട്ടെ. വെட்கப்பட വേண்டாം. ലജ്ജിക്കരുതേ. കർത്തർ നമ്മെ തൊടുகிற നേരം. ഓ, ഇത് ദൈവം നമ്മളെ സ്പർശിക്കുന്ന സമയം. കൈകളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പേസുങ്ങൾ അന്യ ഭാഷയിൽ. നിങ്ങൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അന്യ ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുവീൻ. കാത്തിരിക്ക വേണ്ടാം. നിങ്ങൾ ഒന്നിനായും കാത്തിരിക്കേണ്ട. അന്യ ഭാഷ പേസ്. അന്യ ഭാഷകളിൽ സംഭാഷിക്കുവീൻ. അഭിഷേകം ഉണ്ടാകും. അഭിഷേകം ഉണ്ടാകും. ഒരു അഭിഷേകം ഉണ്ടാകും. കൈകളെ തട്ടി അന്യ ഭാഷകളെ പേസുക. കരങ്ങൾ അടിച്ച് അന്യ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുവീൻ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ, 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 ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്തരുடைய கிருபையை சார்ந்து கொண்டு சொல்லுகிறேன். ദൈവ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ. നാം പരിശുദ്ധ സ്ഥലം, നാം വിശുദ്ധ മന്ദിരം. നമുക്ക് വിരോധമായി കടേസി നാட்களில் ആവികൾ எழும்புം. അന്ത്യകാലത്ത് നമുക്ക് വിരോധമായി ദുരാത്മാക്കൾ എഴുന്നേൽക്കും. കണ്ണുകൾ പല കാര്യങ്ങളെ കാണും. നിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നീ പല കാര്യങ്ങളും കാണും. കാതുകൾ പല കാര്യങ്ങളെ കേൾക്കും. നിന്റെ കാതുകളിൽ നീ പലതും ശ്രവിക്കും. ഒന്ന് നിശ്ചയം, എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ്. അன்றைக்கு ഒരു ഗിദെയോൻ ഇരുന്നത് പോലെ അന്നൊരു ഗിദെയോൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മെ നടത്തുവதற்கு ദേവൻ ദാസർകളെ തരുവാർ. നമ്മളെ നടത്തേണ്ടതിന് ദൈവം തന്റെ കർത്തൃദാസന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. അനാഥകളായി പോയിവിട മാട്ടോം. നാം ഒരിക്കലും അനാഥരായി മാറ്റപ്പെടുകയില്ല. വിശ്വാസത്തിൽ ബലപ്പെടുവോം. വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുവീൻ. നമ്മെ അழைத்த தேவன் ഉണ്മയുള്ളവർ. വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തൻ. നമ്മെ കൊണ്ടുപോയി ചേർപ്പാൻ. അവൻ നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിക്കും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. இதை விசுவாசிக்கிறவர்கள், ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ஒரு நிமிஷம் கவனியுங்கள். ഒരു നിമിഷം ശ്രദ്ധിക്കണമേ. இதை விசுவாசித்தால், ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന, நான் சொன்னதை விசுவாசித்தவர்கள் அல்லேலூயா போடுங்கள் பார்க்கலாம். ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒരു ഹല്ലേലൂയ മുഴക്കട്ടെ. இப்போது ஒரு அபிஷேகம் உண்டாக போகிறது. ഇതാ ഇപ്പോൾ ഒരു അഭിഷേകം ഇറങ്ങുവാൻ പോകുന്നു. நீங்கள் இப்போது நீங்களே பேச போகிறீர்கள் அந்நிய பாஷையை. അതെ, നിങ്ങൾ തന്നെ അന്യഭാഷകളിൽ സംഭാഷിക്കുവാൻ எல்லாருக்கும் ஒரு அபிஷேகம் உண்டாக போகிறது. ഓരോരുത്തരുടെ മേലും ഒരു അഭിഷേകം ഉണ്ടാകുവാൻ சாத்தான் வெட்கப்பட்டு போவான். ഓ, சாத்தான் வெட்கப்பட்டு സാത്താൻ போவான். ലജ്ജിച്ചു പോകും. பேசுங்கள், அந்நிய பாஷைகளை பேசுங்கள். അധരങ്ങളെ തുറന്ന അന്യ ഭാഷകളിൽ സംഭാഷിക്കുവേ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ശബഹതുലി ബിഹറ ബഹദുര ഹസറഹ റിമഹദി അസദന ബൗദ ബഹതുലാനിയ ഇറകതിയ ബഹസബ. ஆமென், 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 ஆமென். துலாயில இதடபக துலாயில பகது. வல்லமை, வல்லமை, வல்லமை.
തന്റെ സഭ ഒരു നാളും തോറ്റു പോവതില്ലേ. എന്റെ സഭ ഒരു നാളും അത് പരാജയപ്പെടുകയില്ല. ஏனென்றால் அதற்காக அவர் ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார். എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവനോ തന്റെ ജീവനെ തന്നെ അതിനു വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒരു ഗിദിയോനെ പോലെ യേശു നമ്മുടെ മധ്യയിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഒരു ഗിദയോനെ പോലെ യേശു നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. ജയം കൊണ്ട യേശു ജീവിக்கிறார். ജയവീരനായ യേശു അവൻ ജീവിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. വല്ലമയ അനുഭവിയുங்கள். ഓ ശക്തിയെ, അത്യന്ത ശക്തിയെ അനുഭവിക്കുവീൻ. അന്ധകാര ശക്തിയോട് എതിർത്ത് നിന്നിടാം, അന്യമായതൊക്കെയും ത്യജിച്ചിടാം. അന്ധകാര ശക്തിയോട് എതിർത്ത് നിന്നിടാം, അന്യമായതൊക്കെയും ത്യജിച്ചിടാം. ജീവിതം പുതുക്കിടാം, ജീവനെ പുതുച്ചിടാം, നേതാക്കന്മാരായി ഒരുങ്ങിടാം. ജീവിതം പുതുക്കിടാം, ജീവനെ പുതുച്ചിടാം, നേതാക്കന്മാരായി ഒരുങ്ങിടാം. അന്ധകാര ശക്തിയോട് എതിർത്ത് നിന്നിടാം, അന്യമായതൊക്കെയും ത്യജിച്ചിടാം. അന്ധകാര ശക്തിയോട് എതിർത്ത് നിന്നിടാം, അന്യമായതൊക്കെയും ത്യജിച്ചിടാം. ജീവിതം പുതുക്കിടാം, ജീവനെ പുതുച്ചിടാം, നേതാക്കന്മാരായി ഒരുങ്ങിടാം. ജീവിതം പുതുക്കിടാം, ജീവനെ പുതുച്ചിടാം, നേതാക്കന്മാരായി ഒരുങ്ങിടാം. അന്ധകാര ശക്തിയോട് എതിർത്ത് നിന്നിടാം, അന്യമായതൊക്കെയും ത്യജിച്ചിടാം. അന്ധകാര ശക്തിയോട് എതിർത്ത് നിന്നിടാം, അന്യമായതൊക്കെയും ത്യജിച്ചിടാം. ജീവിതം പുതുക്കിടാം, ജീവനെ പുതുച്ചിടാം, നേതാക്കന്മാരായി ഒരുങ്ങിടാം. 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 ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. നമ്മുടെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കൺവെൻഷൻ്റെ അവസാന രാത്രി യോഗം നമ്മുടെ കർത്താവ് വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം വിശ്വസ്തനായി നമ്മുടെ മധ്യേ എഴുന്നള്ളി വന്ന് തൻ്റെ കൃപകളെ പകർന്ന് അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഈ 3 ദിവസങ്ങളിലായി വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന് എതിരായി പോരാടുന്ന വിവിധമായ പോരാട്ട ശക്തികളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. ദൈവമന്ദിരം വിട്ട് യഹോവ പൊയ്ക്കളഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് 1-ാം ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുവാനിടയായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ദൈവസഭയെ മലിനമാക്കുന്ന വിവിധ പോരാട്ട ശക്തികളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രിയിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയോട് പോരാടുന്ന വിവിധ ജാതികൾ, വിവിധമായ സ്വഭാവങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ദിവസങ്ങളിലായി നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം, ദൈവസന്നി നമ്മെ താഴ്ത്താം. അല്പസമയമേ നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ളൂ. ഇതാ യേശു വേഗം വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു. എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ലോകം ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു. താഴ്ത്തുന്ന ജനം വിടിവിക്കപ്പെടും. ഈ വചനം നമുക്ക് ന്യായവിധിയായി മാറരുത്. ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ നമുക്ക് നമ്മെ താഴ്ത്താം. ഇരുവായുത്തലയുള്ള മൂർച്ചയുള്ള വാളായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ മധ്യേ അവൻ അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മുടെ സന്ധിമജകളെ വേർപെടുവിക്കും വരെയും തുളച്ചു ചെല്ലുന്ന വചനങ്ങളാണ്. ഈ വചനങ്ങൾ നാം അംഗീകരിച്ചാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എന്നാൽ ഇതിനോട് നാം മറുത്തു നിന്നാൽ, ഇതിനോട് നാം എതിർത്താൽ അത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. അത് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ ഒരു അനുഭവം തന്നെ.
ഈ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി നമ്മെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കാം. കേട്ട തിരുവെഴുത്തുകൾക്ക് മുൻപാകെ നമ്മെ പരിപൂർണമായി സമർപ്പിക്കാം. അത് ഇവയെ ജയിക്കുവാനായി നാം സ്വയപരിശ്രമത്താൽ ശ്രമിച്ചാൽ അത് സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ അവിടെ ഒരു കഴുകലുണ്ട്. അവൻ്റെ വചനത്തിനായി സമർപ്പിച്ചാൽ അവിടെ ഒരു വിശുദ്ധീകരണമുണ്ട്. അതേ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ കഴുകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നടുവിൽ യേശു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആരെല്ലാം അത് വിശ്വസിക്കുന്നു? അത് ഈ ആരാധനാ ഹോളിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവജനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നസ്രനായ യേശു നിൽക്കുന്നു. എന്തിനായി അവൻ തൻ്റെ സാന്നിധ്യം തന്നിരിക്കുന്നു? ദൈവപൈതലേ, നിന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ, നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ, നിന്റെ കുറവുകളെ പരിഹരിക്കുവാൻ, നിന്നെ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുവാൻ, മാത്രമല്ല തൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നിന്നെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനെതിരായി പോരാടുന്ന അന്ധകാര ശക്തിയോട് ദൈവമക്കൾ ഒന്ന് എതിർത്ത് നിൽക്കുവീൻ. അതേ, അന്യഭാഷ പറയുന്നവർ, അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവർ, നിങ്ങൾ പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവീൻ. അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും. സാത്താൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽപ്പാൻ കഴിയയില്ല. എത്ര പേർക്ക് അതിന് ധൈര്യമുണ്ട്? ആർക്കെല്ലാം അതിന് വിശ്വാസമുണ്ട്? അതേ, ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന ദൈവപൈതലേ, ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് പോരാടുവീൻ. അന്ധകാര ശക്തിയോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവീൻ. ജയം നമുക്ക് നിശ്ചയമാണ്. നമ്മുടെ യേശു തോറ്റവനല്ല. അതേ, ദൈവസഭയ്ക്കെതിരായി അനേക ജാതികൾ എഴുന്നേൽക്കും. എന്നാൽ വാഗ്ദത്തം എന്താണ്? പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കയില്ല. നമ്മുടെ യേശു ജയിച്ചവൻ. ഹല്ലേലൂയ. ജയശാലിയായവൻ നമ്മുടെ മധ്യേ ഉണ്ട്. ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ അവൻ ജയമെടുത്തവരായി തൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ ശക്തിയായി നമ്മോട് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദൈവസന്നിധി നമുക്ക് താഴ്ത്താം, കണ്ണുനീരൊഴുക്കാം, നിലവിളിക്കാം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ, ആത്മശക്തിയാൽ നമ്മുടെ ഉള്ള ഉണർത്തപ്പെടട്ടെ. ഒരു ചില നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്കിതിന് വേർതിരിക്കുവാനുള്ളൂ. നാം കേട്ടതുപോലെ ആ കാഴ്ചയപ്പത്തിന്മേൽ കുന്തിരിക്കം വീഴട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. കേട്ട വചനത്തിന്മേൽ സുഗന്ധവർഗങ്ങളെ എറിയുവീൻ. ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നു, ശത്രു ചെയ്തോടി ഓടിടുന്നു. ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നു, ശത്രു ചെയ്തോടി ഓടിടുന്നു. സൈന്യത്തിനധിപൻ യേശുനാഥൻ രാജാവായി എഴുന്നള്ളുന്നു. സൈന്യത്തിനധിപൻ യേശുനാഥൻ രാജാവായി എഴുന്നള്ളുന്നു. ജയം ജയം അവൻ നാമത്തിൽ, ജയം ജയം നമുക്ക് സ്വന്തം. ജയം ജയം അവൻ നാമത്തിൽ, ജയം ജയം നമുക്ക് സ്വന്തം. ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നു, ശത്രു ചിതറി ഓടിടുന്നു. ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നു, ശത്രു ചിതറി ഓടിടുന്നു. സൈന്യത്തിനധിപൻ യേശുനാഥൻ രാജാവായി എഴുന്നള്ളുന്നു. സൈന്യത്തിനധിപൻ യേശുനാഥൻ രാജാവായി എഴുന്നള്ളുന്നു. ജയം ജയം അവൻ നാമത്തിൽ, ജയം ജയം നമുക്ക് സ്വന്തം. ജയം ജയം അവൻ നാമത്തിൽ, ജയം ജയം നമുക്ക് സ്വന്തം.
സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം സാത്താനെ കാൽ കീഴിൽ വേഗത്തിൽ മെതിച്ചു കളയും. നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ, ഉറപ്പോടെ, വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതയാത്ര അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം തടസ്സമായി പോരാടുന്ന സകലത്തെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ വല്ലഭനായ കർത്താവ് നമ്മോടുകൂടെ ഉള്ളതിനായി നമുക്ക് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായ ദൈവം തന്റെ മഹിമയോടെ നമ്മുടെ മധ്യ എഴുന്നള്ളി വന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ പാടി ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ കൃപ ചെയ്തതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. കർത്താവിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന നന്മകളെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവെഴുത്തുകൾ നമ്മെ അറിയിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി തന്റെ ദാസിദാസന്മാരെ ബലപ്പെടുത്തിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ദൈവവചനം ഘോഷിപ്പാൻ കൊണ്ട് തന്റെ ദാസനെ ബലപ്പെടുത്തിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. തന്നെ ബലപ്പെടുത്തി ആരോഗ്യത്തോടെ സൗഖ്യത്തോടെ നടത്തുകയാണ് യാത്രയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ദൈവമക്കളെയൊക്കെയും കൺമണി പോലെ കാത്തുകൊള്ളേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. തുടർന്ന് നടക്കേണ്ട കൂടിയവരെയും ദൈവം ഭാരമെടുത്ത് നടത്തി അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഇതുവരെ നമുക്ക് നൽകിയ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. മഹത്വവും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും എല്ലാം കർത്താവിന് കൊടുത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പിതാവായ ദൈവത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പരിശുദ്ധാത്മാവാൻ ദൈവത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കർത്താവ് വേഗം വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഞങ്ങളെ അളകൂടാ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ കൺവെൻഷന്റെ പ്രാരംഭ യോഗം മുതൽ ഈ സമയം വരെയും അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകൾക്കായി നന്ദിയോടങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു. രാപകലായി ദൈവസനയിൽ കൂടി വരുവാനും ദൈവകൃപ അനുഭവിപ്പാനും അവിടുന്ന് കൃപ ചെയ്തതിനാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു. കർത്താവേ, മഴയുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ദൈവമക്കൾ അതിനെ വകവയ്ക്കാതെ ദൈവസനയിൽ കൂടി വന്ന് ദൈവകൃപ അനുഭവിപ്പാൻ അവിടുന്ന് സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. അങ്ങയുടെ മഹത്വമുള്ള സാന്നിധ്യത്തെ തന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവനെ നൽകിയതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവേ, നിന്റെ കൃപ ധാരാളമായ ഇടിങ്ങളുടെ മധ്യേ മഞ്ഞ് പോലെ മഴ പോലെ അവിടുന്ന് പകർന്നുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളൊരു അവസാന കാലയളവിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിനെതിരായി പിശാച് മുഴിശക്തിയോടെ ക്രിയ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. കർത്താവേ, ഈ നാളുകളിൽ ദൈവസഭയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുന്ന സാത്താന്യ ശക്തിയുടെ അധികാരങ്ങളെ വിവിധ നിലകളിലായി ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് കൃപ ചെയ്തതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവേ, കേട്ട തിരുവെഴുത്തുകൾ പോലെ അടിയങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശത്രുവിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ ഇവയൊന്നും അടിയങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ താഴ്ത്തിക്കളയുവാൻ അനുവദിക്കാതെ, താവിൻ്റെ സഭ മലിനപ്പെട്ടു പോകാതെ, ജാതികൾ താഴ്ത്തിക്കളയാതെ ദൈവസഭ ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ ഒക്കെ വേണം. താവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ദൈവമായിരിക്കയാൽ സ്തോത്രം. സൂര്യാനി ഗിബിയോനിലും ചന്ദ്രാനി അയ്യാരോൻ താഴ്വരെ നിൽക്ക എന്ന് യോശുവ അരുളി ചെയ്തപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്തതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ജീവിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവേ, നിന്റെ ജനം നിനക്കുള്ളത്, ദൈവസഭ നിനക്കുള്ളത്, നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ നിനക്കുള്ളത്. അവിടുന്ന് നിന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഇന്നും വീര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമായിരിക്കയാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ആദ്യ നാളിൽ എന്ന പോലെ ദൈവസഭയെ വിശുദ്ധിയുടെ തികവിലേക്ക് നടത്തേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിന്മഴയെ പകരണമേ കർത്താവേ. ഈ ചാണി ദേശത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കാഞ്ഞിരംകുളം പൂവാർ ദേശത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഒരു വലിയ ഉണർവ് ദൈവം അയക്കണമേ. പരമാർത്ഥികളെ വേർതിരിക്കണമേ. സത്യാന്വേഷികളെ ആകർഷിക്കണമേ. നിനക്കായി ജനത്തെ വേർതിരിക്കണമേ. വേഗം വരുന്ന യേശുവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ എവരെയും ഒരുക്കണമേ. ഈ നാളുകളിലായി ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകൾക്കായി ഉപകാരങ്ങൾക്കായി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്തുതിക്കുന്നു. നിന്റെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചയക്കും
യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായും സംസർഗവും കർത്താവിന്റെ ഓരോന്നേക്കിരിക്കറാകട്ടെ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ.